পূর্বে একটা ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি হবে ছোটদের জন্য, শিশুদের জন্য, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward এবং level, রাজ্যগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হবে এই শিশুদের জন্য যেন ফিজিক্যাল লাইব্রেরি তারা তৈরি করে। কেন্দ্র ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি করবে যেটা সারা দেশ থেকে ব্যবহার করা যাবে। The National Book Trust, the Children's Book Trust, National Book Trust will be encouraged to provide Children's Book Trust non-curricular titles in regional languages and in English তাদের উৎসাহ দেওয়া হবে তারা স্থানীয় ভাষা collaboration with NGOs এবং that work in ইংরেজিতে literacy will also be a যেন part of this initiative. আবার বই শিশুদের উপযোগী বই Financial sector প্রকাশ regulators করার and শুরু করে। organizations will be encouraged to provide age appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development ট্রাইবালদের জন্য region নর্থ ইস্ট রিজিয়নে যারা রয়েছেন to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the ministries of Ayush, প্রদেশে যারা রয়েছেন animal তাদের husbandry, কাছে যাতে আয়ুষ, skill development, ফিশারি cooperation এবং কোঅপারেশন পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য সরকার সচেষ্ট হবে। The aspirational districts program. The government has recently launched the aspirational blocks program covering 500 blocks. সরকার for saturation সম্প্রতি অ্যাসপিরেশনাল ব্লকস তৈরি করেছে 500টি such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development and basic infrastructure. Manya Speaker Sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups. Primitive Vulnerable Tribal Groups, প্রধানমন্ত্রী Primitive Vulnerable Tribal Groups নামক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে দিয়ে যারা ভালনারেবল, যেসব আদিবাসীরা, ভালনারেবল জনজাতিরা, তাদের প্রোটেকশন দেওয়া হবে, তাদের জন্য পরিশ্রুত জল এবং স্যানিটেশন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এবং রাস্তাঘাট, এর জন্য 15,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, center will recruit 38,800 teachers. 38,800 শিক্ষক নিয়োগ করা হবে মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের জন্য, যেখানে 3.5 লক্ষ জনজাতির শিশুরা লেখাপড়া করবে। In the drought prone central regions of Karnataka, যেখানে খরা, কর্ণাটকের যেসব অঞ্চলে খরা আছে সেখানে 5,300 কোটি টাকা দেওয়া হবে। To provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. মাইক্রো ইরিগেশন সেচের জন্য the outlay for PM Awas Yojana is being enhanced বরাদ্দ করা হয়েছে 66% to over 79,000 crores.
Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. প্রাচীন ইনস্ক্রিপশন গুলো ডিজিটাইজ করা হবে 1 লক্ষ প্রাচীন ইনস্ক্রিপশন আমরা ডিজিটাইজ করব who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount. Required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. আমাদের 3 নম্বর লক্ষ্য Investments in পরিকাঠামো infrastructure এবং and বিনিয়োগ capacity have a large multiplier impact. এর on একটা growth মস্ত and বড় employment. মাল্টিপ্লায়ার After the subdued period effect of the আছে। pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again আমরা to ramp up দেখছি the virtuous cycle of বেসরকারি investment বিনিয়োগ আবার বৃদ্ধি and পাচ্ছে job creation. এবং এর Honorable ফলে Speaker, sir, কর্মসংস্থান the তৈরি capital হচ্ছে investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be এই নিয়ে তৃতীয় বছর 33% বৃদ্ধি পেল which would be 3.3% of GDP. This বিনিয়োগ would almost be 3 times the outlay made in 2019-20. এটা 3.5% আমাদের জাতীয় আয়ের This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential, এই job বিপুল creation, বৃদ্ধি crowd in private investments and provide a cushion against global headwinds. এই যে সরকারি বিনিয়োগের বৃদ্ধি এর ফলে বেসরকারি বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাবে এবং এটা কর্মসংস্থান তৈরি করবে 13.7 lakh crore rupees, which will be 13.7 লক্ষ কোটি টাকা সরকারি বিনিয়োগ হবে এবং রাজ্য সরকার গুলিকেও ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টের জন্য মূলধনী বিনিয়োগের জন্য সাপোর্ট করা হবে for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স সেক্রেটারিয়েট investment in infrastructure including railways, roads, urban infrastructure and বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহ দিচ্ছে public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed এই ব্যাপারে আমরা সরকারি বিনিয়োগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগকে একসঙ্গে হারমোনাইজ করব এই অমৃতকালের মধ্যেই এটা করা হবে রেলওয়ে 2.40 লক্ষ কোটি টাকা রেলে বিনিয়োগ করা হচ্ছে this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 2013-14 যে খরচটা হচ্ছিল রেলে এটা তার নগুণ ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টস for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, 50টি নতুন aerodromes and advanced landing grounds will be revived এবং হেলিপোর্ট যেখানে হেলিকপ্টার নামবে তৈরি হবে এবং এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হবে। সাস্টেনেবল সিটি
এটা ভবিষ্যতের জন্য, আগামী দিনের জন্য States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. এই This means efficient use of land সাস্টেনেবল resources, সিটিগুলোতে adequate resources for urban বিশেষ করে infrastructure, পরিবেশের দিকে নজর দেওয়া হবে, enhanced কার্বন availability এমিশন যাতে and কম হয় affordability of urban land and opportunities for তার all. দিকে নজর দেওয়া হবে। আবার Through জমি property যাতে tax সাধারণ governance মানুষের reforms and ring-fencing user পক্ষে charges কেনা সম্ভব on হয়, urban infrastructure. সেটাও Cities চেষ্টা will be করা হবে। incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. এবং মিউনিসিপ্যাল Like বন্ড RIDF বাজারে ছেড়ে and urban infrastructure এই development শহরগুলি fund তাদের will be established through use of priority sector lending short. উন্নয়ন সম্ভব করতে This পারবে। will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to এবং adopt রাজ্যগুলিকে appropriate use of উৎসাহ funds দেওয়া হচ্ছে while accessing যে the পঞ্চদশ UIDF. ফিনান্স কমিশনের যে গ্রান্ট We expect to তার make থেকেও an টাকা available নিয়ে এই শহরগুলোর উন্নতি যেন তারা করে। 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition এবং from manhole সমস্ত to machine এই hole শহরগুলিকে যান্ত্রিক উপায়ে বর্জ্য পদার্থ enhanced dispose of focus করার will ব্যবস্থা be থাকবে। provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, শুকনো sir, এবং our জলীয় Prime Minister had বর্জ্য said, good governance is the key to a nation's কে যাতে progress. সহজে Our government is committed to providing a ফেলা যায়, transparent ফেলে and দেওয়া যায়, accountable administration তার জন্য which ব্যবস্থা works থাকবে। for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, মিশন centers, কর্মযোগী states and the union territories are making and implementing capacity building plans for এই civil servants. The government এই has also প্রকল্পে launched an সিভিল integrated সার্ভেন্টদের online জন্য training program ক্যাপাসিটি platform, বিল্ডিং হবে। I got Karma Yogi to provide continuous learning opportunities for সিভিল lakhs of সার্ভেন্টরা government employees to upgrade ধারাবাহিকভাবে skills and নিজেদের facilitate স্কিল এবং people-centric approach. জ্ঞান বাড়িয়ে যেতে পারবেন। Sir, for enhancing ease of doing business, Ease of doing business 39,000 compliance, বাড়ানোর জন্য more than 39,000 compliances এর জন্যে have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been 39,000 decriminalized. 40,000 কমপ্লায়েন্স For কমিয়ে furthering দেওয়া হয়েছে। the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. জন This বিশ্বাস budget বিল proposes a series of আনা measures হয়েছে to unleash the potential of our economy. Centers of excellence for artificial আমাদের intelligence. For অর্থনীতির realizing the vision of পোটেনশিয়াল গুলো make রিয়েলাইজ করার AI জন্য in India and make AI work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set Artificial up in top intelligence- educational institutions. Leading industry players will partner in ভারতের conducting বিপুল interdisciplinary সম্ভাবনা আছে research, develop cutting edge applications এবং and scalable এখানে problem গবেষণা solutions in এবং the areas of agriculture, health, তার and sustainable ব্যবহার cities. artificial This will intelligence galvanize এর an effective AI ecosystem and এটা- nurture quality এটাতে human সরকার resources উৎসাহ in the দিচ্ছে। field. National Data Governance Policy to unleash innovation and research by startups জাতীয় and academia. ডেটা A national data governance Data policy governance will policy be brought out. যাতে গবেষকদের সুবিধে হয়, This will enable access to anonymized data
তার The জন্য KYC process will be simplified, adopting a risk-based National instead of one-size-fits-all approach. Data The financial governance sector policy regulators সরকার will গ্রহণ also করছে। be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for Address updating এর reconciliation জন্যে and updating of identity ঠিকানা and বদলের address of জন্যে individuals একটা maintained স্টপ by various government agencies, regulators and regulated entities will be established using একটা DigiLocker জায়গায় গেলেই যাতে and Aadhaar as foundational identity. কাজটা হয়ে যায় তার জন্য বিভিন্ন সরকারি Common business identifier. এজেন্সি তৈরি করা হবে। Business establishments required to have a permanent account number. The PAN will be used as the common identifier for all digital systems PAN of specified government agencies. প্যান ব্যবহার করে This will bring সমস্ত ease of doing স্পেসিফাইড business গভর্নমেন্ট and it will be এজেন্সিরা facilitated তাদের through a আইডেন্টিটি legal mandate. এস্টাবলিশ করতে পারবে। For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. একটা Such filing of information or return in simplified নতুন forms filing on process a common portal তৈরি করা হবে will be shared with other agencies as per the যাতে filer's choice. সরকারের কাজে গতি আসে। Vivad se Vishwas 1, relief for MSMEs. এমএসএমইদের In জন্য cases of failure by MSMEs একটা to execute contracts ছাড় দেওয়া হচ্ছে। during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. যেসব এমএসএমই কোভিডের সময় টাকা নিয়ে ফেরত দিতে পারেনি This will তার provide relief to 95% টাকা Vivad se Vishwas ফেরত 2, দেওয়া হবে এবং এটার ফলে settling contractual এমএসএমইদের disputes. একটা To মস্ত settle contractual disputes of relief government হবে। and government undertakings wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years নীতি for আয়োগ our collective efforts আরো towards 3 national বছর priorities. রাজ্যগুলিকে Result-based financing to সাহায্য better করবে। allocate scarce resources for competing development needs. আমরা The financing উন্নয়নের of বিভিন্ন select schemes will be changed on a প্রয়োজন pilot মেটাতে basis from গবেষণার input-based ওপর to বিশেষ করে জোর দেব। result-based. E-courts for efficient administration of justice. Phase 3 of e-courts projects will phase 3 of the e-courts project E-courts will be launched project with এর an outlay of phase 7,000 crores. 7,000 কোটি টাকা তার জন্য বরাদ্দ করা Fintech হচ্ছে। services in India have been facilitated by our digital public Fintech infrastructure, সার্ভিসের জন্য including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, আমরা video, ফিনটেক সার্ভিস KYC, আধার India কেওয়াইসি Stack জনধন and UPI. যোজনা ইত্যাদি To enable more fintech innovative services, নিয়ে the এসেছি। scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. এবং এটাকে An আমরা আরো entity DigiLocker will be set expand up for করব। the use by MSMEs, large businesses and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models
and employment potential. নতুন সম্ভাবনাগুলো বোঝার জন্য Among others, applications such as smart classrooms, আমরা স্মার্ট precision ক্লাসরুম, farming, intelligent transport systems, ইন্টেলিজেন্ট and ট্রান্সপোর্ট healthcare সিস্টেম, applications. হেলথ কেয়ার ইত্যাদি Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds আমরা is a গবেষণাগারে technology and তৈরি innovation-driven হীরা emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, একটি which have প্রকল্পের optically কথা ভাবছি and chemically the same properties এবং as এই natural diamonds, হীরার to encourage ন্যাচারাল indigenous ডায়মন্ডের production যা of LGD, প্রপার্টি এদেরও lab-grown তাই থাকবে। diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, আমরা a এই research and development grant will be হীরা provided তৈরি to করার one of the ফলে IITs আমাদের for 5 years. আমদানির উপর নির্ভরতা To কমবে। reduce the cost of কোনো production, একটি a আইআইটিতে proposal to review the custom duty lab-grown on LGD diamond seeds will be indicated গবেষণাগারে in part তৈরি B of হীরা the speech. তৈরি হবে। I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. এবার Honorable গ্রিন Prime Minister গ্রোথ, has given a vision for life সবুজ বৃদ্ধি, or lifestyle পরিবেশ for বান্ধব environment বৃদ্ধি to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving আমরা forward firmly পরিবেশের for ব্যাপারে the আমরা achievement বিশেষভাবে the net zero সতর্ক। carbon emission by 2070 to usher in green আমরা industrial চেষ্টা and করব economic transition. 2070 This মধ্যে budget builds on our কার্বন focus এমিশনকে on green শূন্য growth. করে দিতে। The recently launched National Green Hydrogen Mission with an outlay গ্রিন of হাইড্রোজেন মিশন 19,700 crores সম্প্রতি আমরা will চালু করেছি facilitate transition of the economy to low carbon intensity, এবং এর reduce ফলে কার্বন dependence on এমিশন fossil fuel imports, অনেকটা কমবে and make the country assume এবং technology and market ফসিল leadership ফুয়েলের ওপর in আমাদের this নির্ভরতা sunrise sector. কমাবে। Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. আমাদের লক্ষ্য Energy বছরে transition. 5 This budget MMT provides for উৎপাদন। 35,000 crores for priority capital investment. এর জন্য আমরা 35,000 কোটি টাকা and বরাদ্দ net করেছি। zero objectives. Energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, Sustainable battery energy storage systems ডেভেলপমেন্টের with জন্য capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for আমরা pumped storage projects will also be টাকা বরাদ্দ করছি। formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission এবং system renewable for energy evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh প্রিজার্ভেশনের জন্য আমরা জোর দিচ্ছি। investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. এর জন্য 20,000 কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হচ্ছে। A green credit program will be notified under the Environment Protection Act. পরিবেশ বান্ধব This will ঋণ incentivize environmentally একটা নতুন প্রকল্প sustainable and সেটা দেওয়া হবে। responsible actions by companies, individuals and local bodies and help mobilize additional resources for such activities. PM program for restoration, awareness, nourishment and amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to প্রধানমন্ত্রী প্রণাম incentivize states একটি and union territories নতুন প্রকল্প to promote alternative fertilizers এবং এটার and মধ্যে দিয়ে balanced use of chemical fertilizers. অল্টারনেটিভ সার, Govardhan scheme, কেমিক্যালের অল্টারনেটিভ 500 সার new যাতে waste তৈরি to হয় wealth plants সেটা under Govardhan, উৎসাহ galvanizing organic দেওয়া হবে। bio agro resources done. Govardhan scheme Govardhan will be scheme established for promoting circular economy. These will include তার একটা অংশ 200 compressed biogas plants এবং including এটার জন্য 75 200 plants বায়োগ্যাস in প্লান্ট urban তৈরি হবে areas and 300 community or cluster based plants at low
at a total investment of 10,000 এবং crores. এর জন্য 10,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা I হবে। will refer to this in part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. আগামী 5 বছরে 1 কোটি কৃষককে For this, Honorable Speaker, ন্যাচারাল ফার্মিং 10,000 স্বাভাবিক bio-input কৃষিকাজের resource centers সাহায্য will be set up, দেব। creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. একটা Mishti. দেশ জুড়ে ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার Building on, স্বাভাবিক সার building on India's success তার in জন্য একটি নেটওয়ার্ক তৈরি afforestation, হবে। mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes. Mishti ম্যানগ্রোভ will be taken up for mangrove প্ল্যান্টেশনের along the জন্য coastline কোস্টলাইনে and on আমাদের salt-pan lands তটবর্তী রেখায় wherever feasible অঞ্চলে through convergence between Manrega, Campa Fund and other sources. Amrit এবং Dharohar, এর জন্য আমরা wetlands মনরেগার are সঙ্গে vital এটাকে ecosystems মিলিয়ে দেব। which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, প্রধানমন্ত্রী I quote, বলেছেন now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014 there were only 26, unquote. বলেছেন যে এখন আমাদের রামসার সাইট উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. এবং The স্থানীয় government will promote their unique conservation স্থানীয় values through Amrit মানুষরা Dharohar, a সবসময় scheme that এর will be পুরোধা। implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, আমরা বায়োডাইভার্সিটি, কার্বন and income স্টক এবং generation for local communities. এবং স্থানীয় মানুষদের জন্য আয় বৃদ্ধি Coastal shipping তার will be জন্য promoted বিশেষ as চেষ্টা the করব। energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. পাবলিক Vehicle replacement is an important continuing policy, Private replacing the old mode এ political, sorry. I know. Replacing. Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles. পুরনো Maybe applicable, right? পুরনো Replacing old polluting vehicles is an important যানবাহন part of greening our যেটা economy. আমাদের In পরিবেশকে furtherance নষ্ট of the করছে vehicle scrapping তাদের policy mentioned in একটা budget 21 তাদের 22, বাতিল করে দেওয়ার I have allocated একটা নীতি adequate নেওয়া funds হবে to scrap old এবং vehicles তার of the জন্য central government. States একটা will also be supported in replacing old vehicles যথেষ্ট and old state ফান্ড ambulances. আমরা রেখেছি। Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. এবার To empower our youth and help the Amrit PD যুব শক্তি realize their dreams. We have formulated আমাদের a national দেশের যুবক education যুবতীরা policy which যাতে is very তাদের wide in স্বপ্ন its scope, but one সফল of the করতে things পারে is also to focus on skilling, adopted economic policies তার that জন্য facilitate job তাদের creation at scale and প্রশিক্ষণ have দিতে support হবে business opportunities. এবং Pradhan কর্মসংস্থান Mantri বাড়াতে Kaushal হবে। Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 এর জন্য years. আগামী 3 বছরে On-job লক্ষ training, লক্ষ industry partnership, যুবক and যুবতীকে alignment of প্রশিক্ষণ দেওয়া forces হবে।
with needs of industry will be emphasized. এবং এখানে The scheme will also cover new শিল্পের age courses for যা Industry প্রয়োজন 4.0, সেটা মাথায় like রেখে coding, প্রশিক্ষণ AI, দেওয়া হবে। robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones এবং এর and মধ্যে other 3D soft skills. প্রিন্টিং, রোবোটিক্স To skill youth for ইত্যাদি রয়েছে। international opportunities, 30 Skill India international centers will be set up এবং এর across জন্য 30টা different states. বিভিন্ন রাজ্যে 30টা The স্কিল digital সেন্টার ecosystem for skilling স্থাপন will করা be হবে। further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and এবং এই facilitating স্কিল access সেন্টারগুলির to সঙ্গে entrepreneurship এমএসএমইদের schemes. একটা যোগাযোগ স্থাপন করা To হবে। provide stipend support to 47 lakh youths in 3 47 years, direct benefit লক্ষ transfer under a pan-India যুবককে national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected Tourism. through challenge mode. In addition, ট্যুরিজমের প্রতি আমরা in বিশেষ addition to aspects নজর such দিচ্ছি। as physical connectivity, virtual connectivity, এর জন্য tourist কানেক্টিভিটি, guides, যোগাযোগ high ব্যবস্থা standards for food streets and tourist এবং security, all the relevant aspects যে খাবার would be made রাস্তায় পাওয়া available যায় on an app তার to মান enhance tourist বাড়ানো, experience. Every destination would be developed as a complete package. ইত্যাদি The focus of একটা development প্যাকেজ of নেওয়া tourism হচ্ছে। would be on domestic as well as foreign tourists. এর ফলে বিদেশি এবং দেশি ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করা সম্ভব হবে। Sector specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. দেখো আপনার দেশ This was একটি launched নতুন as an প্রকল্প। appeal by the Honorable Prime Minister to the এটাতে middle class নতুন উদ্যোগপতিদের to prefer তৈরি domestic করা হবে। tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. এবং একেবারে বর্ডার ভিলেজগুলোতেও ট্যুরিজম যাতে States will be encouraged বৃদ্ধি to পায় set up সেটাও চেষ্টা a করা হবে। unity mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other এক-একটা handicraft products and for providing এক space একটা জেলা for such তাদের products নিজস্ব of all other states as well. একটা Sir, প্রোডাক্ট priority number ঠিক করবে 7, যেটাতে financial তারা sector. বিশেষ দক্ষ। Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, Financial ease of access inclusion. to credit and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, এমএসএমইদের I জন্য proposed ঋণ revamping of the এবং credit ঋণের guarantee scheme for the নিশ্চিতীকরণ, MSMEs. I am happy to এটা আমরা announce আগেই করেছি। that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. এর জন্য 9,000 কোটি টাকা এই কর্পাসে যোগ This will দেওয়া হবে। enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. এবং এর জন্য A national financial information ঋণ registry will ঋণের be set up to serve খরচ as a 1% central repository কমানো of হবে। financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will এবং এর govern জন্য this credit একটা public নতুন আইনের infrastructure and কাঠামো will be তৈরি করা designed হবে। in consultation with the RBI.
to এবং meet এর the জন্য needs of America রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে and to facilitate optimum regulation আলোচনা in the করা financial হবে। sector, public consultation as necessary and feasible will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease and to reduce cost of compliance, financial sector regulators এবং will be requested to carry out a comprehensive কমপ্লায়েন্সের review খরচ যাতে of কমে existing regulations. তার For জন্যে this, they will consider suggestions আইনকে from public আরেকটু and সরলীকরণ regulated করা হবে। entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for একটা registration single and approval window of IFSCA, IT system SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI and IRDAI. তৈরি করা হবে Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. এক্সিম ব্যাংকে একটা সাবসিডিয়ারি দিয়ে ট্রেড রিফাইন্যান্সিং হবে services and avoiding dual regulation under the SEZ Act এবং SEZ অ্যাক্টে যাতে দুরকম আইনের আওতায় না পড়ে সেটা চেষ্টা করা হবে। Honorable Speaker, sir, data embassy for countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. ডেটা এমবাসি তৈরি করা হবে improving governance and investor protection in banking sector. ব্যাংকিং To সেক্টর improve bank governance and ব্যাংকের enhance investor গভর্নেন্স protection, এবং certain amendments to the ইনভেস্টরদের Banking Regulation Act, প্রোটেক্ট the করার জন্য Banking Companies Act and the Reserve Bank of India Act ব্যাংকিং কোম্পানি অ্যাক্ট capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build পাল্টানো হবে capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to National recognize award Institute of degrees, Securities Market diplomas and certificates. শিক্ষা বাড়ানোর জন্য সেবিকে processing center ভার দেওয়া হবে। Central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends for investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from share, the Investor unclaimed Education and Protection Fund dividend Authority, with পাওয়ার ease জন্য from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be একটা আইটি পোর্টাল তৈরি Digital হবে। payments continue to find wide acceptance. ডিজিটাল In পেমেন্টস 2022, আমরা আরো উৎসাহ they দেব। show an increase of 76% in transactions. ৭৬% বৃদ্ধি And পেয়েছিল ডিজিটাল 91% পেমেন্ট in value. 2022-এ। Fiscal support for this digital public infrastructure এই will continue in 2023-2024. Azadi ka সরকার Amrit ডিজিটাল Mahotsav, পেমেন্টকে Mahila Samman সাপোর্ট Bachat করে Patra. টাকা বরাদ্দ করবে। For commemorating Azadi ka Amrit Mahotsav, a আজাদি কা one-time অমৃত new মহোৎসব small savings scheme পালন করার জন্য savings patra or নতুন savings একটা certificate, প্রকল্প Mahila Samman savings certificate মহিলা will be made সম্মান available for a সঞ্চয় 2-year সার্টিফিকেট period up to March 2 বছরের 2025. জন্য 2025 অবধি This will নতুন offer করে চালু করা হলো। deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman
or কোনো girls মহিলা for a tenor of 2 years 2 at লাখ fixed টাকা interest অবধি rate of 7.5% with partial withdrawal option. 7.5% হারে সুদ পাবেন 2 Senior বছরের জন্য citizens. টাকা রাখলে। The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য বরিষ্ঠ নাগরিকরা The এতদিন maximum deposit limit 15 for monthly লক্ষ income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account 15 লক্ষ থেকে ওটা বাড়িয়ে 30 লক্ষ করা and হলো। from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 এবার years fiscal interest-free management. loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states. রাজ্যগুলিকে যে Will be ধার দেওয়া conditional হচ্ছে on states increasing their actual capital expenditure. সেগুলি Parts of the রাজ্যগুলি outlay will যাতে also be linked to or মূলধনী allocated খরচা for করে the following purposes. সেটা নিশ্চিত করা Scrapping হবে। old government vehicles, urban planning reforms and actions, এটার মধ্যে financing reforms in urban local bodies to make them credit worthy for municipal এছাড়াও bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, নানা ধরনের children and উন্নয়নমূলক adolescent libraries and digital infrastructure, and state উদ্যোগ share of রয়েছে। capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be রাজ্যগুলির allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which রাজ্যগুলিকে 0.5% will be tied to power sector reforms. 3.5% অবধি Revised রাজস্ব estimate ঘাটতি allow করা হবে। 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 23.4 20.9 লক্ষ lakh crores. কোটি টাকা The revised আমাদের estimate আয়। of the total expenditure is 41.9 lakh crores of Revised rupees, of which the capital estimate expenditure is মোট about খরচের 7.3 lakh crores. The 40 revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the 40 budget estimate. লাখ So খরচ। budget estimates of 2023-24. ফিসক্যাল ডেফিসিট 6.4%। The total receipts other than borrowings and the total expenditure ধার are ছাড়া estimated at 27.2 lakh crores and 27 লক্ষ আমাদের lakh আয় crores এবং respectively. 45 The net লক্ষ tax receipts কোটি are হচ্ছে estimated ব্যয়। at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. আমরা আশা করছি নতুন In my ফিসক্যাল budget ডেফিসিট speech for 21-22, কমে I had announced 5.9% that we হবে। plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26 with a fairly steady decline over the period. এর We have ফলে adhered আমরা to this আশা path, করছি and I reiterate ধীরে my ধীরে intention আমরা to FRBM bring the fiscal অ্যাক্টের deficit below আওতায় চলে যেতে পারবো 4.5% of GDP by 2025-26. এবং 25-26 এর মধ্যে আমরা To finance ফিসক্যাল the ডেফিসিট fiscal কমিয়ে deficit in 5% নিয়ে আসতে পারবো। 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. 11 The লক্ষ balance financing is expected কোটি to come টাকা from small savings বাজার থেকে and other সরকার ধার sources. করবে। The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. এখন পার্ট বি তে আমরা যাব। Indirect taxes. প্রত্যক্ষ কর। My indirect tax proposals will aim to promote exports,
boost domestic manufacturing, আমরা প্রত্যক্ষ enhance কর domestic value যে addition, নীতি নিচ্ছি encourage green তাতে energy and আমরা দেখব mobility. যাতে A simplified রপ্তানি tax structure বাড়ে, with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and পরিবেশ improving বান্ধব tax administration. এনার্জি I তৈরি propose হয়, to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture টেক্সটাইল from এবং 21 to এগ্রিকালচার 13 ছাড়া As a result, there are minor changes in the basic custom duties, কাস্টমস ডিউটি cesses and কমিয়ে দেওয়া হলো। surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, গ্রিন মোবিলিটি বাড়ানোর জন্য বায়োগ্যাস being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium ion cells for batteries used in electrical vehicles as ব্যাটারি ওপরে Electronics. কাস্টম As a ডিউটি result of কমানো various হলো। initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India Mobile has phone increased production from 5.8 অনেকটা বেড়েছে। crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. মোবাইল ফোন To further উৎপাদন deepen domestic বিপুলভাবে value বৃদ্ধি addition in পেয়েছে manufacturing of mobile phones, এবং I এটাকে propose to উৎসাহ provide দেওয়ার জন্যে relief to customs duty. এবং I এদের propose to provide relief in customs এদের duty customs on duty import of certain parts কমানো and হলো inputs like camera lens কিছু কিছু and continue the concessional duty parts on এর ওপরে। lithium ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose একইভাবে to reduce the basic customs টেলিভিশন duty on parts of টেলিভিশনের open কিছু cells of যন্ত্রাংশের TV ওপরে panels to 2.5%. কাস্টমস ডিউটি কমানো হলো। Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney Electric is being increased from kitchen 7.5% to chimney 15%, and that on heat coils for ওপরে these is customs proposed duty to be বাড়ানো reduced হলো। from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. Chemical I propose to industry exempt তে কিছু basic customs duty কাস্টমস on it. ডিউটির This will also support the কমানো ethanol হলো। blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use ক্রুড in manufacture of গ্লিসারিনে কাস্টমস ডিউটি epichlorohydrin কমানো is হলো। proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. এবার মেরিন In the প্রোডাক্ট last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, Marine product যাতে রপ্তানি করা হয়, duty is being reduced on key export inputs duty for কমানো হলো। domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds আস্তে huge আস্তে promise. আমরা To seize this opportunity, I propose to reduce the গবেষণাগারে basic তৈরি customs duty হীরার on দিকে যাচ্ছি। seed used in their manufacture. Customs duties on door or dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum.
to facilitate availability of raw materials সোনা এবং for প্ল্যাটিনামের the steel বারের sector, ওপরে যে exemptions from basic import custom duty, duty on raw সেটা materials for রূপোর manufacture ওপর of যে CRGO import duty এই এর ferrous সঙ্গে scrap and nickel cathode is being মেলানো continued. হবে। Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sector. Compounded rubber, কপার the basic custom duty তামার rate on ওপরে compounded rubber is being increased from আমদানি 10% to 25% কর or কমানো 30 হলো, kg, এতে whichever is MSME lower, দের at par সুবিধা with হবে। that of natural rubber other than latex to curb circumvention of duty. Cigarettes, national calamity Cigarette, contingent duty on specified cigarettes was কিছু last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. 16% Direct taxes. সিগারেটের ওপর কর I বাড়লো। now come to my direct tax এবার proposals. Honorable প্রত্যক্ষ Speaker, কর। these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to আমরা reduce the আরো compliance সহজ burden, করব কর promote ব্যবস্থা। entrepreneurial spirit and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayer services by making Income Tax compliance Department easy and smooth. চেষ্টা করে Our যাচ্ছে taxpayers portal যাতে received a করদাতাদের maximum সুবিধে of হয়। 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 72 crore লক্ষ রিটার্ন returns this year. একদিনে গ্রহণ করছে। Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. এখন গড় And প্রসেসিং 45% of the returns were সময় processed within অনেকটা কমে গেছে। 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common আমরা IT এটাকে return আরো form উন্নতি for ঘটাতে চাই। taxpayer convenience and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises MSME with দের ওপরে turnover এবং up to 2 প্রফেশনালদের crore ওপরে of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payment, I propose to allow সাপোর্ট করার deduction জন্য কিছু for কর ছাড় দেওয়া হলো। expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, Cooperation in is addition spirit to the measures proposed in Part A, I have a slew উন্নত of করার proposals জন্যে for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence নতুন manufacturing কোঅপারেটিভদের activities জন্যে till 2024 31st March shall get the benefit of a 2024 lower tax rate of 15% as is অবধি presently তারা available 15% to new কর দেবে। manufacturing companies. এটা নতুন Secondly, কোঅপারেটিভদের I জন্য। propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments চিনির made to সমবায় sugarcane যেগুলো farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide কিছু them a ছাড় দেওয়া relief of হলো। almost 10,000 crores. এবং এটার ফলে 10,000 কোটি টাকা I am providing সুবিধে a higher কৃষকদের limit হবে। of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks.
Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. স্টার্টআপদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য Entrepreneurship is এবং vital for a country's উদ্যোগপতিদের economic development. We have taken উৎসাহ a number দেওয়ার of জন্য measures for startups and they আমরা have borne একাধিক results. পদক্ষেপ করেছি India is now the third largest ecosystem for startups globally এবং স্টার্টআপের and জন্য ranks second in innovation quality among middle ভারতের income countries. ভারত এখন I propose সারা to extend পৃথিবীতে the date of তৃতীয় incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide এদের the benefit of carry forward of losses on change of shareholding income of tax startups from 7 years of incorporation to কিছু 10 years. সুবিধা দেওয়া হলো। To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up জয়েন্ট cases কমিশনার for scrutiny নিয়োগ করা of হবে returns যারা তাড়াতাড়ি already received আপিলগুলোকে this year. বন্দোবস্ত করতে পারবে। Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under section 54 and section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Rationalization Income of এবং authorities, boards and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns and যেসব villages and regulating and তৈরি হচ্ছে developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures যারা in this হাউসিং direction এবং are শহর তৈরি removing করবে the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming. আয়কর থেকে ছাড় Not দেওয়া হলো। treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains. Reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in taxable non-PAN cases portionটা and taxation on 30% থেকে income কমিয়ে for 20% করা হলো। market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses আরো on একগুচ্ছ strategic disinvestment, including আমরা that করেছি। of IDBI Bank, and providing কর ব্যবস্থা status সরলীকরণের to জন্য। Agnivir Fund. Personal income tax. এবার ব্যক্তিগত আয়কর। Now I come to what everyone is waiting for. সকলেই এর Personal জন্য income অপেক্ষা tax. করছেন। I have 5 major announcements to make পাঁচটি in this regard. ঘোষণা These primarily benefit our hard-working middle class. এগুলি The মধ্যবিত্তদের first সুবিধা one করে দেবে। concerns rebate. প্রথমত Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, এখন do not pay any income tax in both old and new 5 regimes. লাখ I অবধি propose যাদের to আয় increase the rebate তারা limit কোনো to আয়কর 7 দেন না, lakhs এবার সেটা in বাড়িয়ে 7 লাখ করা হলো। তাদের কোনো কর দিতে হবে না। I propose to
I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. এটা নতুন Thus, ট্যাক্স persons রেজিমে in হতে the হবে। new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to দ্বিতীয়ত, middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are নতুন ট্যাক্স রেটগুলো হলো নতুন 0 to রেজিমে 3 lakh, 0 থেকে 3 কিছু 3 দিতে to হবে না, 6 lakhs, 5%. 3 6 থেকে to 6 9 lakhs, 5%, 9 to 6 12 থেকে lakhs, 9 15%. 10%, 15 lakhs, 20%, and above 15 lakhs, 9 থেকে 15 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs যার will be 9 required লক্ষ to pay only 45,000 rupees. ইনকাম, তাকে This is মাত্র only 45,000 5% টাকা of his ট্যাক্স দিতে or হবে। her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to এটা pay প্রায় now. 25% That is 60,000. কম So in the place of 60,000, কর it is দেওয়া। now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees যার would 15 be লাখ required to pay only 1.5 lakh or 10% of his যার income 15 লাখ টাকা or আয়, her তাকে income, a 1.5 লাখ reduction টাকা of ট্যাক্স দিতে হবে। 20% from the existing liability of 1,87,500 আগে দিতে rupees. হচ্ছিল My third 1.87 লাখ। is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax পেনশনারদের জন্য regime. Each স্ট্যান্ডার্ড salaried ডিডাকশন আবার person চালু হলো। with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in চতুর্থত, personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Highest যেটা to surcharge, reduce the সবথেকে highest বেশি surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. যারা সর্বোচ্চ করদাতা তাদেরও সারচার্জটা কমিয়ে দেওয়া হলো। This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate এবং to এর ফলে 39%. ম্যাক্সিমাম ট্যাক্স রেটটা 39% The limit of 3 হবে। lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. পুরনো Apart from these, ট্যাক্স I'm সিস্টেমেও also making some other সাধারণ changes as মানুষ given in the ট্যাক্স election. দিতে পারবেন। As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while এবং revenue of আমাদের about 3,000 crore will be নতুন additionally কর নীতির mobilized. ফলে একটা Thus, the বড় total revenue foregone অংশ is about আমাদের 35,000 crores annually. স্যাক্রিফাইস করতে হবে। Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. এই বলে আমি আমার বাজেট বক্তৃতা শেষ করছি। 1 hour 25 minutes.
आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003. 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, फाइनेंस बिलेर विरोध में ना गए, पेश করার জন্য অনুমতি চাইছি. हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई আমি পেশ করলাম. दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন. তিনি এতক্ষণ ধরে বাজেট পেশ করছিলেন, 87 মিনিট ধরে বাজেট পেশ করলেন. 20 সেকেন্ডের ব্রেক নিয়ে ফিরে আসছি, সঙ্গে থাকবেন. চাটা দে, আমার একটা চা দেন. আমারটা বাংলা পক্ষপাত চায় না, বাংলা খবর চায়। বাংলা খবর, বাংলার খবর। বাংলা চেঁচামেচি চায় না, বাংলা খবর চায়। বাংলা খবর, বাংলার খবর। স্যার, কর কাঠামোয় ব্যক্তিগত করে বড় ঘোষণা করলেন বাজেট পেশ করে নির্মলা সীতারামন। কি বললেন তিনি? 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাদের আয় তাদের কোনো আয়কর দিতে হবে না, যেটার জন্য সবার অপেক্ষা ছিল যে কর ব্যবস্থায়, কর পরিকাঠামোয় কি পরিবর্তন আসতে চলেছে। 5 লক্ষ থেকে যাদের আয় 7 লক্ষ পর্যন্ত তাদের কোনো কর দিতে হবে না। নতুন ট্যাক্স রেটে 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো আয়কর দিতে হবে না। বার্ষিক 7 লক্ষ আয় দিতে হবে না কোনো কর, এমনটাই ঘোষণা করলেন নির্মলা সীতারামন 2023-24 বাজেটে। নতুন কর কাঠামোয় 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর শূন্য, 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাদের আয় তাদের কোনো আয়কর দিতে হবে না। আমি একেবারে বিস্তারিত এই নতুন কর কাঠামোয় যে কর ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, সেই নিয়ে আসবো অভিরূপদার কাছে। অভিরূপদা, দেখুন, প্রথম কথাটা হচ্ছে যে একটা তো ইনফ্লেশন হচ্ছে, তার ফলে টাকার দাম কমছে প্রত্যেকেরই, তার ফলে মানে যেটা আমরা মনিটারি ওয়েজ বলি আর কি, সেটা বাড়ছে। মানে যে টাকাটা আমরা হাতে পাচ্ছি সেটা বাড়ছে, কিন্তু তার দামটা হয়তো একই থাকছে বা কমছে। সেক্ষেত্রে যদি এটা না করা হতো তাহলে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে একজন সাধারণ মানুষ কর কাঠামোর মধ্যে ঢুকে পড়তেন। অর্থাৎ আগে যে 2.5 লাখ টাকা অবধি ছিল ছাড়, এখন 3 লাখ টাকা হচ্ছে। 3 লাখ টাকা তো ইনফ্লেশনের ফলেই মানুষ 3 লাখ টাকায় অনেকে পৌঁছে যাচ্ছেন। তাদের তো এই কর ছাড়টা দেওয়া খুব দরকার ছিল। অর্থাৎ খুব নতুন করে যে কিছু ছাড় দেওয়া হচ্ছে তা আমি বলবো না। যেহেতু টাকার দাম কমছে সেই জন্যে মানুষ অটোমেটিক্যালি উচ্চতর কর কাঠামোয় ঢুকে যাচ্ছেন, এবং সেইটা তো কাঙ্ক্ষিত নয়। এই কারণে যে তাদের প্রকৃত আয়টা তো বাড়ছে না, যেহেতু ইনফ্লেশন হচ্ছে।
তার ফলে তাদের জায়গাটা অপরিবর্তিত রাখার জন্যে এইটুকু দরকার তো অবশ্যই ছিল। এখন বলছে যে যাদের অন্যান্য ছাড়ও আছে, যাদের 9 লাখ টাকা অবধি আয়, তাদের 45,000 টাকা তাদের আয় দিতে হবে আয়কর। এটা 25% একটা রিডাকশন। 15 লাখ টাকার আয় হলে 1.5 লাখ দিতে হবে। 1.5 লাখ দিতে হবে। এটা খানিকটা ছাড়, আমি বলবো খানিকটা রিলিফ। আর সর্বোচ্চ করদাতাদের সারচার্জও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ এক্স্যাক্টলি, মানে একেবারে ওপরের যারা রয়েছেন তাদের করটা কমানো, এটা নিয়ে একটা বিতর্ক হতে পারে। অর্থাৎ কিনা যারা সব থেকে বেশি আয় করছেন, একদম আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। অভিরূপদা, আসবো আপনার কাছে, অর্ঘ্য মিত্রর কাছে আসবো। অর্ঘ্যদা, একদম বিস্তারিতভাবে আপনার কাছে বুঝে নিতে চাইবো এই যে নতুন কর পরিকাঠামো হলো এবং তাতে কি হলো, সাধারণ মানুষের মধ্যবিত্তের কি লাভ হলো, কতটা লাভ হলো? দেখুন, এখন এটা এবছরের নতুন আসেনি। 1 নম্বর, উনি যে নিউ ট্যাক্স রেজিম বারবার যেটা বলছে, এটা কিন্তু এখন আছে। এখন আয়কর দাতার জন্য একটা অপশন আছে, ওল্ড ট্যাক্স রেজিম, নিউ ট্যাক্স রেজিম। বেসিক তফাৎটা কি আমি বলে দিই। ওল্ড ট্যাক্স রেজিমে স্ল্যাবগুলো অনেক বেশি, মানে রেট অফ ট্যাক্সটা অনেক বেশি, এবং মোটামুটি 3টে স্ল্যাব আছে, 5, 10, 20 এবং 30। কিন্তু ওল্ড ট্যাক্সে যেটা অ্যাডভান্টেজ আছে সেটা হচ্ছে ডিডাকশন পাওয়া যায় অনেক বেশি। এক্স্যাক্টলি, আপনি ধরুন এই যে 80C ডিডাকশন, যেটা 1.5 লাখ টাকা অবধি আছে, বা হাউজিং লোনের ওপরে বিভিন্ন যে আমাদের ডিডাকশন আছে, আপনি সেই ডিডাকশন ছাড়গুলোর পরে যে অ্যামাউন্টটা ক্যালকুলেট হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ট্যাক্সেবল ইনকাম, তার উপরে আপনি দিচ্ছেন। নিউ ট্যাক্স রেজিমে আপনার খুব সামান্য কয়েকটি হেড ছাড়া আপনি কোনো ডিডাকশন পান না, এবং ওইখানে ট্যাক্স রেটগুলো অনেক কম। তো উনি এইবারে যা বললেন বাজেট স্পিচ থেকে, আমি যা বুঝলাম, যে ছাড়গুলো দিয়েছেন সেটা একমাত্র নিউ ট্যাক্স রেজিমের জন্য। এবং 1 মিনিট আমি বুঝিয়ে দিই, মানে সাধারণের জন্য, এই কারা নিউ নেবে কারা ওল্ড নেবে সেটা ক্যালকুলেট করে দেখতে হয়। বাট বেসিক থাম্ব রুল হচ্ছে, মোটামুটি যাদের ইনকাম একটু কমের দিকে, মানে আমরা যাদের সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলি, তাদের পক্ষে সাধারণভাবে নিউ ট্যাক্স রেজিমটাই ভালো। আচ্ছা, এবং যাদের ইনকাম বেশি, কারণ তারাই ইনভেস্টমেন্ট করেন বেশি, তারা ডিডাকশন পান বেশি, তারা ওই ডিডাকশনের রুটে যান এবং তারা ওল্ড ট্যাক্স রেজিমে থাকেন। এটা হিসেব করে দেখতে হয়। বাট থাম্ব রুল হচ্ছে, সাধারণ মধ্যবিত্ত যাদের ধরুন 10 লাখ 12 লাখের মধ্যে যাদের আয়, তাদের জন্য নিউ ট্যাক্স রেজিম বেশি ভালো, তাদের ইনভেস্টমেন্ট করারও কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। উনি যে বেনিফিটগুলো দিলেন এবং এই যে রেটগুলো কমালেন, এই 3 থেকে 6, 5%, 6 থেকে 9, 10%, 9 থেকে 12, 15% এটসেট্রা, এই যে ছাড়গুলো দিলেন, এটা একমাত্র নিউ ট্যাক্স রেজিমের জন্য। এবং এক্ষুনি অভিরূপদা যেটা বললেন যে হাইস্ট ট্যাক্স রেট, যেটা আমাদের এই সারচার্জের জন্য, কারণ যাদের ট্যাক্সেবল ইনকাম 50 লাখের বেশি, বা তাদের একটা সারচার্জ দিতে হয়, 50 থেকে 1 কোটিতে একটা আরও বেশি সারচার্জ দিতে হয়, এরকম বাড়তে বাড়তে 5 কোটির ওপর হলে ম্যাক্সিমাম সারচার্জ দিতে হয়। সেই সারচার্জ ধরলে, উনি যেটা ফাইন্যান্স মিনিস্টার বললেন, যে সারচার্জ ধরলে একদম হাই স্ল্যাব রেটে সর্বোচ্চ করদাতাদের ক্ষেত্রে 43% হয়ে যাচ্ছিল, সেটা উনি কমিয়েছেন, সাথে 37% হাইস্ট রেটে হয়, তো টোটাল ট্যাক্সটা কম হয়। আমার মতে, আমি যেটুকুনি বুঝি, সেই ধরনের আয়কর দাতারা নিউ ট্যাক্স রেজিমে নেয় না, তারা ওল্ড ট্যাক্স রেজিমেই থাকে। এবারে বলি, আর বাকি যেগুলো উনি বলেছেন, একটা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন যেটা পাওয়া যায় যারা স্যালারিড ইনকাম, তাদের নিউ ট্যাক্স রেজিমে পেতো না, কারণ তারা তো ডিডাকশন পাচ্ছে না। আমার শুনে মনে হলো, আমার বাজেট স্পিচ শুনে মনে হলো যে এই নিউ ট্যাক্স রেজিমেও তারা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের বেনিফিটটা পাবে, মনে হলো আমার শুনে। ওটা দেখতে হবে, ইন রাইটিং দেখতে হবে। এর মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে, দেখুন, আমাদের বেসিক ইন্ডিয়াস ট্যাক্স স্ট্রাকচার হচ্ছে, আমাদের ট্যাক্স রেট হাই, কিন্তু তুমি অনেক ডিডাকশন পাবে। তুমি এইটা করলে এইটা পাবে, এইখানে ইনভেস্ট করলে এইটা পাবে,
এটা অনেক দিন ধরেই আমাদের একটা অনেক রকম কমিটি হয়েছে এবং ট্যাক্স স্ট্রাকচারটাকে ইজি করার জন্যে, সরলীকরণের জন্যে এটা অনেক দিন ধরেই চলছে যে তোমরা এই ডিডাকশনগুলো কমিয়ে দাও এবং রেটটাকে কমিয়ে দাও, তাহলে কি হবে, কমপ্লেক্সিটিটা কমবে। তো মোটামুটি আজকে যে ফাইন্যান্স মিনিস্টার যেটা বললেন তার থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে সরকারও চান আস্তে আস্তে আমরা এই নিউ ট্যাক্স রেজিমের দিকেই আমরা যাই, ডিডাকশন কম, রেট কম, তাতে ডাইরেক্ট মিডল ক্লাসের ডেফিনেটলি একটা মানে সাশ্রয় হবে ট্যাক্সের দিক থেকে। আমি আরো একবার বুঝে নিতে চাইবো পুরো বিষয়টা, কারণ এই যে নতুন ট্যাক্স রেজিম আমরা যদি গত বছর দেখি, এক বছরে যেটা দেখা গেছে পরিসংখ্যান বলছে যে নতুন ট্যাক্স রেজিমের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব কম মানুষ ঝুঁকেছেন, পুরনো ট্যাক্স রেজিমই তারা ব্যবহার করেছেন। সেটাই সরকার চাইছে। দেখুন, এটা বেসিক্যালি স্যালারিড ক্লাস যারা বা ছোট, এবং নতুন ট্যাক্স রেজিমে হোম লোন ছাড়া বোধহয় কিছু দেখানো যায় না, পাওয়া যায় না বেনিফিট, সেটাই বললাম। এবারে শুনে মনে হলো আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনও পাবেন, তো দুটো বেনিফিট হবে। আপনার রেটগুলো কমিয়ে দিলেন, উনি কিন্তু ওল্ড ট্যাক্স রেজিমের কথা বলেনি। প্রথমে আমি দুটো বিষয় জানতে চাই একদম পরিষ্কার করে, মধ্যবিত্তর তাহলে লাভ হলো না ক্ষতি হলো? বেসিক্যালি ডেফিনেটলি যদি এইটা হয় যেটা আমরা শুনলাম, তাতে ডেফিনেটলি মধ্যবিত্ত লাভ হবে। যারা সাধারণ মধ্যবিত্ত, যারা স্যালারিড ক্লাস, এবং যিনি বলেওছেন যে এই হার্ডওয়ার্কিং মধ্যবিত্ত, দেখুন সামনের বছরে ইলেকশন আছে, তো প্রত্যেকেই এক্সপেক্ট করছিল যে একটা বাজেটে কিছু অ্যাটলিস্ট ইনসেন্টিভ, কারণ প্রতি বছরই এক্সপেকটেশন ছিল, কিন্তু গত 3-4 বছরে সেইভাবে কিছুই পায়নি মধ্যবিত্ত। হয়তো কোভিডের জন্য গভর্নমেন্টের পক্ষে হয়তো সম্ভব হয়নি দেওয়া, হোয়াট এভার ইট ইজ, কিন্তু এবারে ডেফিনেটলি এই নিউ ট্যাক্স রেজিমের জন্য একটা ছাড় ডেফিনেটলি মানে হাতে এলো। কিন্তু আলটিমেটলি এই আমাদের ইনফ্লেশন রেট এখন এত বেশি এবং টাকার অবক্ষয়, তাতে আলটিমেটলি ঘরে কতটা মানে সাশ্রয় হয়ে টাকা আসবে এক্সট্রা, যেটা সরকার বলছে টাকা বেশি হলে সে অন্যভাবে চাহিদা বাড়বে, হ্যাঁ সেইটা কতটা হবে আমি তো এখন বলতে পারবো না। অভিরূপদাও সেই কথাই বলছিলেন যে হাতে টাকা আসাটা তো দরকার, যেটা আমরা প্রথম থেকে আলোচনা করছিলাম। তো সেখান থেকে এই নতুন কর স্ট্রাকচারে যে পরিবর্তন আমরা দেখলাম, তাতে হাতে কতটা টাকা আসবে মানুষের, তাহলেই তো মানুষ বিনিয়োগ করবে, তাহলে মানুষ আরো বেশি করে কিনবে, তাহলেই টাকাটা পুরো বাজারে ঘুরবে আর কি। নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা কতটা হবে সেটা তো এক্ষুনি বলা যাবে না, এটা ডিপেন্ড করছে আমাদের ইনফ্লেশন কি রকম রেটে থাকে। এখন আমরা জানি লাস্ট 1-1.5 বছর ধরে ইনফ্লেশন হচ্ছে বিভিন্ন খাতে, তার বিভিন্ন কারণ আছে। এটা একটা গ্লোবাল ইকোনমিক এফেক্ট, অভিরূপদা ভালো বলতে পারবেন, যুদ্ধের এফেক্ট আছে, তার জন্য তেলের এফেক্ট আছে, খাদ্যশস্য সারা পৃথিবীতে দাম বাড়ছে, কোভিড মানে চাহিদা কমেছে, তো সেই সব মিলিয়ে তার এফেক্ট তো ইন্ডিয়াতে পড়েছে। আবারও আপনার কাছে বুঝে নিতে চাইবো, পুরো আয়কর যেটা সেইটা একদম স্পষ্ট করে বলুন, কতটা বেড়েছে, কি কি বাড়লো, কোথায় কি বেড়েছে, পরিষ্কার আপনি একটু বুঝিয়ে দিন আমাদের। দেখুন, বেড়েছে সেইভাবে কিন্তু এখনো কিছু আমি পাইনি যে আয়করের এটা আমার বেড়েছে, দায়টা বেড়েছে বা লায়াবিলিটি বেড়েছে। যেটা কিছুটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা তাতে এফেক্ট করবে না। ক্যাপিটাল গেনের ওই বাড়ি বিক্রির জন্যে উনি একটা যে আমরা বেনিফিট পাই লং টার্ম ক্যাপিটাল গেনে, উনি বোধহয় একটা ওপরে ক্যাপ করে দিয়েছেন 10 কোটি, সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি মধ্যবিত্ত তাদের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। এবং এলআইসিতে যে টাকাটা আমরা পাই, যদি সেটা আমাদের এক্সেম্পট, মানে আমরা যে টাকাটা পাই এলআইসি থেকে অন ম্যাচুরিটি, সেইটার উপরে ট্যাক্স দিতে হয় না, যদি তার একটা কন্ডিশন আছে কতগুলো প্রিমিয়াম দিয়েছি, ওয়ান টাইম প্রিমিয়াম বা 5টা প্রিমিয়াম দিলে হয় ট্যাক্সেবল হয়। বাট সাধারণভাবে আমরা মধ্যবিত্ত যেটা বুঝি এলআইসি থেকে যেটা পাই সেটা ট্যাক্স এক্সেম্পট, কিন্তু উনি ওখানে একটা ক্যাপ বসিয়েছেন, মানে একটা ম্যাক্সিমাম লিমিট করেছেন। সেটা ডেফিনেটলি আমার মধ্যবিত্ত তাতে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। তার কারণ হচ্ছে অ্যাজ আ ট্যাক্স সেভিংস মেকানিজম, যারা উচ্চ আয় বা সুপার রিচ, আমি বলবো সুপার রিচটা এই এলআইসিটাকে তারা একটা বিনিয়োগের ক্ষেত্র ট্যাক্স এক্সেম্পট, সেটা তাদের একটু চিন্তার ব্যাপার হবে।
তারা হয়তো যে এলআইসি থেকে কিন্তু পাবে, মধ্যবিত্তদের জন্য আপনি আমার মনে বলছেন হয় না কোনো চিন্তার কারণ নেই এলআইসিতে বিনিয়োগের হ্যাঁ, ক্ষেত্রে। ক্যাপটা কত আমি জানি না এক্ষুনি, আচ্ছা। সেটা আমরা দেখতে পাবো। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে বলে এটা মধ্যবিত্তরা তাতে এফেক্ট হবে না। কাজে এই ক্যাপিটাল গেইন বা এলআইসি এবার কিভাবে ছাড় মিলবে সেটা যদি আপনি এই নতুন কর কাঠামোয় মানে 5 লক্ষ থেকে আয় যাদের তাদের কর দিতে হবে না, আপনি যদি একদম শুরু থেকে পরপর একটু আবারও বুঝিয়ে দেন আমাদের স্পষ্ট এখানে করে। একটা ছোট্ট কথা বলি, যেটা বরাবরই ফাইন্যান্স মিনিস্টার বলেন বা সাধারণভাবে বলে যে 5 লক্ষ অবধি যাদের আয় তাদের ট্যাক্স দিতে হয় না। এটা কিন্তু ওইভাবে নয়। এটা হচ্ছে আপনার যদি 5 লক্ষর ওপরে, আজকের দিনের 5 লক্ষর ওপরে যদি আপনার ট্যাক্স হয়, তাহলে কিন্তু আপনার ট্যাক্স ক্যালকুলেশনটা ওই 2.5 লাখ বা 3 লাখ থেকেই ধরা হয়। একটা সেকশন আছে সে আয়করের আইনে, যেখানে বলছে যদি কারোর ইনকাম 5 লক্ষর মধ্যে হয় তাহলে তাদের যে ট্যাক্সটা ডিউ হলো সেটা সে রিবেট পায়। অতএব 5 লক্ষ টাকা অবধি আয় যাদের তাদের ট্যাক্স দিতে হয় না, এটা হচ্ছে আইন। কিন্তু আমরা সাধারণভাবে বলি যে আমাদের ইনকাম ছাড় 5 লক্ষ, তা নয় কিন্তু, মানে এতদিন ছিল। এবারে সেইটা 5 লক্ষটা উনি বলছেন 7 লক্ষ, মানে 7 লক্ষ টাকা যদি তার ইনকাম হয় ইন নিউ ট্যাক্স রেজিম, যেটা কয়েক বছর হলো ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে, সেখানে উনার এই থিওরি অনুযায়ী যে ট্যাক্স রিবেট ধরে যে কারোর যদি 7 লক্ষ টাকা ইনকাম হয় তাদের দিতে হয় না। কিন্তু 7 লক্ষ টাকার ওপর যাদের ইনকাম তাদের কিন্তু ওই থ্রেশহোল্ড লিমিট থেকেই ট্যাক্স ক্যালকুলেশনটা হয়। জাস্ট এটা আমি বোঝানোর জন্য বললাম। আচ্ছা। এবং তারপরে উনি যেটা বলেছেন, আগে আমাদের যে নিউ ট্যাক্স রেজিমের যে রেটগুলো ছিল, যে স্ল্যাবগুলো ছিল, সেটাকে আরও লিবারালাইজ করেছেন, মানে আরেকটু বাড়িয়েছেন। তাতে ডেফিনেটলি এই যাদের ইনকাম ধরুন 15 লক্ষ টাকা অবধি এবং তারা নিউ ট্যাক্স রেজিমে যাবেন, সেই ট্যাক্স দেবেন, তারা ডেফিনেটলি একটা সাইজেবল অ্যামাউন্ট উনি হিসেবও করে দিয়েছেন। 9 লাখ টাকা হলে কত হবে, 15 লাখ টাকা হলে কত হবে, সেটা তো ডেফিনেটলি একটা ট্যাক্স সেভিংস তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে। এবার যদি আপনি বলেন ইপিএফ এর ক্ষেত্রে একটা বড় ঘোষণা করা হয়েছে, এমপ্লয়ি প্রভিডেন্ট ফান্ড। এটা সত্যি কথা বলতে কি আমিও এখনো ক্লিয়ার নই। একটা জিনিস উনি ঘোষণা করেছেন, যেটা হচ্ছে ওই লিভ স্যালারি, ওটাকে কি বলে, লিভ এনক্যাশমেন্ট, সরি, লিভ এনক্যাশমেন্ট। আগের যে লিমিট ছিল আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই, 15 লক্ষ আর সামথিং ছিল, সেটাকে উনি 25 লাখ করেছেন। যে যারা রিটায়ারমেন্টের সময় যখন লিভ এনক্যাশমেন্ট হয় 25 লাখ টাকা অবধি সেটা ট্যাক্স এক্সেম্পট। অর্থাৎ আমরা যেটা দেখতে পেলাম এই বাজেটে নতুন যে কর কাঠামো, সেই নতুন কর কাঠামোয় সাধারণ মানুষের উপকার হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ যতটা উপকৃত হচ্ছে, যে কর কাঠামোর দিকে আমাদের বারবার নজর ছিল যে করে কতটা ছাড় পেতে চলেছে মধ্যবিত্ত। আমি আবারও অর্ঘ্যবাবুর কাছে আসব। এই যে সাধারণ মানুষের উপকার হলো এই নতুন কর কাঠামোয় একেবারে 3 লাখ থেকে সর্বোচ্চ আয় অবধি, আপনি যদি এটা আরো একটু স্পষ্ট করে সাধারণ মানুষের জন্য বলেন। আমি আবার বলছি, এটা একমাত্র নিউ ট্যাক্স রেজিম তাদের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। নিউ ট্যাক্স রেজিমে উনি বলেছেন 3 লাখ অবধি যেটা ট্যাক্সেবল ইনকাম, তার মধ্যে তার জন্য কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না। 3 থেকে 6 লক্ষর জন্য হচ্ছে 5 লাখ, সরি 5%, 6 থেকে 9 লাখের জন্য হচ্ছে মানে পরে স্ল্যাব, তার জন্য এখন নতুন প্রস্তাবিত হচ্ছে 10 লাখ। মানুষজন তাকিয়েছিল যতই বলুন অর্ঘ্যবাবু, কারণ আমরা প্রতিটি মানুষের কাছে, গৃহস্থের কাছে, যাদের কাছে আমরা পৌঁছেছি, প্রতিটি মানুষ বলেছেন যে অত্যন্ত করটা যাতে ছাড় দেওয়া যায়, কারণ কর ছাড় মানেই আমাদের অনেকটা বড় সাশ্রয়। ডেফিনেটলি এই বাজেট নিয়ে এত উন্মাদনা, আমি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা ভেবে বলছি। এর দুটো অ্যাসপেক্ট আছে। একটা হচ্ছে আমি ডাইরেক্ট রিলিফ কি পাচ্ছি আমার ইনকাম ট্যাক্সে, আমার ইনকাম ট্যাক্সে আমার কিছু বাড়তি বোঝা বাড়লো না কিছু ছাড় পেলাম। এখন আমাদের লাস্ট কয়েক বছরে যা টেন্ডেন্সি দেখেছি, আমাদের ছাড় খুব একটা কিছুই পাইনি। হোয়াট এভার ইজ দ্য রিজন, ক্ষমতা ছিল না বা দেওয়া হয়নি, এটাই গভর্নমেন্টের পলিসি, সেটা বলতে পারবো। আরেকটা জিনিস আগে যেটা বাজেটে খুব রিফ্লেক্ট করতো, ইনডাইরেক্টলি কি হচ্ছে, মানে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশনের কি এফেক্ট হচ্ছে। এখন এই জিএসটি রেজিম হয়ে যাওয়ার পর, মানে আমাদের এই ইউনিয়ন বাজেট, মানে আজকের দিনে
আমাদের জিএসটি নিয়ে তো এখানে কিছু আপনার কাছে আসছি এই মুহূর্তে, সরাসরি চলে যাব, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অর্ণব মুখোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে অর্ণবের কাছে সরাসরি চলে যাব। অর্ণব, যে কর ছাড়, এই নতুন কর পরিকাঠামোয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যে কর ছাড় দিলেন, খুব স্বাভাবিকভাবেই তোমার সঙ্গে যারা রয়েছেন তাদের আমি দেখতেই পাচ্ছি হাসি মুখে তারা রয়েছেন, এই কর ছাড়ে তারা যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত। অবশ্যই আমরা যেখানে রয়েছি সেখানে বহু মানুষ রয়েছেন যারা কিন্তু তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা নিয়ে রয়েছেন, তাদের থেকেই সেটা জেনে নেব। কি মনে হচ্ছে এই যে ট্যাক্সের ব্যাপারে যে ছাড় ঘোষণা করা হলো, কিরম ভাবে? অনেক টাকাটা মহিলাদের পার্সে আসবে, কেন ইনকাম ট্যাক্স যে ছাড় মানে কি দে আর সেভিং মোর মানি না, তো এদের পার্সে আসবে। ধরুন 9 লাখ টাকা অবধি যদি ইনকাম, 9 লাখ টাকা ইনকাম থাকলে 15,000 টাকা কনসেশন আছে, তো দ্যাট মানি দে উইল স্পেন্ড। যে বারবার কথা চলছে না ইনফ্লেশন বেড়ে যাচ্ছে, তো তাতে এই যে কনসেশন দিয়েছে ডাইরেক্ট ট্যাক্সে, ইনকাম ট্যাক্সে, এটা খুব বড় ব্যাপার, খুব বড়। সো আমি এই বাজেটে ব্যাখ্যা একটা করতে পারি কি উইমেনের জন্য স্যার বললেন কি ইনকাম ট্যাক্স রিবেট পেয়েছি, আমাকে কি ভালো লাগলো কি এগ্রিকালচারে ইনি ফিনান্স মিনিস্টার খুব ভালো ছাড় দিয়েছেন। 20 লাখ crore অ্যাগ্রি ক্রেডিট অ্যালাউ হয়েছে, ভ্যালিউ চেন এফিসিয়েন্সি খুব। সো রিবেট তো 2 লাখ টাকা 2 বছরের জন্য 7.5 ইন্টারেস্ট পাবেন, দ্যাট সেটা তো খুব বড় আমাদের জন্য। আমি যে দেখছি যে গভর্নমেন্টটা গ্রোথ মোমেন্টামটা এখন বাড়াতেই চলে যাচ্ছে। স্পেশালি দেখলেন ইনফ্রাস্ট্রাকচারে, আপনি দেখলেন খুব বড় একটা আউটলে দিয়েছেন 33%, উইচ ইজ 3x অফ 2019। এটা খুবই ভালো হয়েছে, আমাদের গ্রোথ মোমেন্টামটা থাকবে। 7 লাখ টাকা অবধি একটা ছাড় এবং প্রত্যেকটা, এটাও বড় কথা। কেন আমাদের যে স্যার বলছিলেন ইনফ্লেশনের পক্ষে যে আমাদের একটা চাপ ছিল স্পেশালি মিডল ক্লাসের, সেই চাপটা একটু ইজ হবে, লোকেদের কাছে টাকা আসবে হাতে, আর ওটা হোপফুলি ডিমান্ড জেনারেশনে আরও হেল্প করবে। আপনার থেকে একটা জিনিস জানতে চাইবো যে বিভিন্ন ইনকাম ট্যাক্স সেক্টরে কিরকমভাবে কতটা ছাড় তারা পেল? না, ওটা তো ডিটেলে যেতে হবে, কিন্তু 6টা যে স্ল্যাব ছিল তাকে 5 স্ল্যাব করে দিয়েছে। 5 লাখ টাকা যে ছিল ওটাকে 7 লাখ করে দিয়েছে, 7 লাখ অবধি আপনাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না। এটা খুব বড় ব্যাপার, কিন্তু ডিটেল মানে যদি আপনি জানতে চান তাহলে উই হ্যাভ টু রিড দ্য ফাইন। একদমই অন্য, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। এই যে করমুক্তির ঘোষণা, দেশের কোটি কোটি চাকুরিজীবী স্বস্তি পাবে, যে অপেক্ষায় তারা ছিলেন। আমরা যেটা নিয়ে সত্যি অপেক্ষা করছিলাম যে কত টাকা ছাড় পাওয়া যাবে, কারণ গত কয়েক বছর ধরে কিন্তু আমরা এরকম ছাড় দেখিনি। খুব স্বাভাবিকভাবে যে ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, করমুক্তির এই ঘোষণায় দেশের কোটি কোটি চাকুরিজীবী স্বস্তি পাবেন, এমনটাই দেখা যাচ্ছে। যে ঘোষণা কি বলেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, রাখবো আপনাদের সামনে। Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5
and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. একেবারে যে কর ছাড়ের কথা ঘোষণা করা হলো, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যে কর ছাড়ের কথা ঘোষণা করলেন, স্বাভাবিকভাবেই চাকুরিজীবীরা প্রত্যেকেই উচ্ছ্বসিত, কারণ এই কর ছাড়ের জন্যই তারা অপেক্ষা করে বসেছিলেন। অভিরূপ দা, আচ্ছা, আমার একটা কথা আছে, একটা অবজারভেশন বলা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে, উনি বললেন 9 লাখ টাকা যার ইনকাম সে 45,000 টাকা ট্যাক্স দেবে, এটা একটা 25% রিডাকশন। তো আমি হিসেব করে দেখলাম এটা মোটামুটি একটা 14-15 হাজার টাকা তার কম দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, যার 15 লাখ টাকা যে দিচ্ছিল, যার ইনকাম, সে আগে 1,87,000 দিচ্ছিল, উনি বললেন এখন 1.5 লাখ টাকা দেবে, অর্থাৎ এখানে রিডাকশনটা হচ্ছে 37,000 টাকার। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যিনি 15 লাখ টাকা আয় করছেন তার কাছে 37,000 টাকার সেভিংস বা কম ট্যাক্স দেওয়া কতটা ইম্পর্টেন্ট, এটার সঙ্গে তুলনা করব ধরুন সুপার রিচ যার 50 কোটি টাকা আয়, তাকে কিন্তু 4%-এরও বেশি কম ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। তার কিন্তু সুবিধাটা হচ্ছে মোটামুটি 4-5 কোটি টাকার। একদম একদম। অতএব সুপার রিচদের যতটা সুবিধে হচ্ছে সাধারণ মধ্যবিত্তদের কিন্তু হচ্ছে না, এটা 1 নম্বর। 2 নম্বর, যেহেতু এই ছাড়টা অনেকদিন পরে দেওয়া হলো, ইতিমধ্যে দাম তো অনেকটা বেড়ে গেছে। 37,000 টাকার দাম তো আর 37,000 টাকা 4 বছর আগে যেটা ছিল সেটা তো নেই। মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সব পাল্লা দিয়ে যে ছাড়টা, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু ততটা নয়। কি বলছেন সুদীপ্ত দা? কি বলছেন সুদীপ্ত দা? সুদীপ্ত দা কি বলছেন? আরেকবার একটু বুঝে নিই যে লোকটা 50 লাখ টাকা ইনকাম করছে, 50 কোটি টাকা, হ্যাঁ 50 কোটি টাকা, তার জন্য 4% কি করে হচ্ছে? এই তো 39% এফেক্টিভলি এখন দিচ্ছে, আগে 43.3% দিচ্ছিল, মানে সারচার্জ নিয়ে। 15 লাখের উপর যারা আয় করছে, উনি যেটা বললেন আমি ওকে কোট 15 লাখের উপর যেটা হচ্ছে সেখানে এমনি 30% স্ল্যাব, সেখানে সারচার্জ নিয়ে এবার আপনি সেখানে ওভারঅল ট্যাক্সটা 4%-এ কি করে নামছে? আচ্ছা, আপনি বলুন। এই তো 43.3% আগে দিচ্ছিল, এটা নির্মলা সীতারামন বললেন, এখন এফেক্টিভলি 39% দিচ্ছে। আচ্ছা, সুদীপ্ত দার অবজারভেশনটা আমরা একটু শুনে নিই। 50 crore না 50 crore তো ইনকাম। আমি আপনাকে ব্যাপারটা বলি। প্রথমত হলো যে মানে এফেক্টিভ ট্যাক্স রেট, আপনি অর্ঘবাবু আপনি আমি বলছি ব্যাপারটা। প্রথমত কথাটা হচ্ছে যে আমাদের ফিসকাল ডেফিসিটের একটা চাপ আছে, দ্বিতীয়ত আমাদের ইন্টারন্যাশনাল আমাদের যে এনার্জি বিল তার একটা চাপ আছে, যেহেতু যুদ্ধ চলছে। সেই অবস্থায় এবছর আবার ক্যাপেক্স আমাদের 33% বাড়ানো হয়েছে। এই অবস্থায় যতটা ইনকাম ট্যাক্স ছাড় দেওয়া দরকার সরকার, আমি বিশ্বাস করি ততটাই দিয়েছে, এর বেশি দেওয়া সম্ভব না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনি যে কোনো একটা সিস্টেমে আপনি যখন একটা জায়গা চেঞ্জ করবেন, আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা সিস্টেমের মধ্যেই যদি মানে ইনডেপথ ক্যালকুলেশন করে এর 5 টাকা লাভ ওর 5 টাকা ক্ষতি হচ্ছে, আপনি যদি এটা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে এটা গরিবদের জন্য, এটা বড় লোকের জন্য, প্রথমত আই এম নট কনভিন্সড উইথ হিজ ক্যালকুলেশন। কতটা শোনা হলো নতুন যারা নতুন এই পরিকাঠামোয় যারা আয়কর দেবেন তাদের জন্য কতটা সুবিধা হলো আপনার অবজারভেশন? আমি তারপর অর্ঘতার কাছে আসব। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট কিন্তু লেখা আছে কতটা সুবিধা হলো, অনেকটা সুবিধা হলো। আর কি বহু বছর দেওয়া হয়নি, অনেক বছর পর এটা দেওয়া হলো, সুবিধা তো হলোই। একেবারে তাহলে অর্ঘদা এ তো হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো।
ডেফিনেটলি যে অবস্থায় ছিল নতুন কর পরিকাঠামোয় যারা চাকুরিজীবী তারা যেভাবে এখন কর দিতে যাবেন, এত বছর ধরে কিছু হয়নি। সুতরাং এখন আমি এই নির্মলা সীতারামনের এই যে অ্যানাউন্সমেন্ট, এই যে ঘোষণা বাজেটে, তাতে তো একেবারে হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। আমি আসছি অর্ঘদা, একটা ছোট বিরতি নেওয়ার সময় আছে, বিরতির পর দ্রুত ফিরছে, সঙ্গে থাকবেন। শুরুতে আমার স্কোরবোর্ডে এতই রান ছিল, আর স্টেডিয়ামে লোকও মোটে এই কটা। তারপর আর কি পরিশ্রম করলাম, আর এইভাবেই আমি সৌরভ থেকে হয়ে গেলাম। আপনি যখন এক্সপেকটেশনস মিট করেন তখনই সবার বিশ্বাস জেতা পসিবল, আর বিশ্বাসেই তো গড়ে ওঠে বন্ধন, যেমন বন্ধন ব্যাংক। ভালো আপনার, ভালো সবার। Yeah, I've already completed the project and I've also mailed. সাথে থাকবো না রে, পুরুলিয়া যাচ্ছি। তাই? কবে ফিরবি রে দিদি? কবে না, কখন? 1 ঘন্টায় পুরুলিয়া, দীঘা, বিষ্ণুপুর ঘুরে মালদা হয়ে 8টার মধ্যে ব্যাক। রাতের পরে আর বাবা, 1 ঘন্টায় গোটা রাজ্য? হেলিকপ্টারে যাচ্ছিস নাকি? 1 ঘন্টায় গোটা রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে তার এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট। এবিপি আনন্দ 7টায় বাংলা, রোজ সন্ধ্যে 7টায়। নজর রাখছি আমরা সারাদিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দ নজরে নটা চটচলতি, রোজ রাত 9টায়। তাই নাকি? এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। ফিরে এলাম বিরতির পর। নতুন কর কাঠামোয় আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বেড়ে 7 লক্ষ, অর্থাৎ যারা চাকুরিজীবী, মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে খুব স্বস্তির খবর। খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা উচ্ছ্বসিত, সেই ছবি আপনাদেরকে দেখিয়েছি। আমরা এই নিয়ে আলোচনাতেও আসবো, কিন্তু এই ছাড়ের কথা ঘোষণার সময় যেভাবে সংসদে সবাই চাপড়ে স্বাগত জানালেন, কি বললেন তখন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, রাখবো আপনাদের সামনে। Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%.
9 to 12 lakh 15%, 12 to 15 lakhs 20%, and above 15 lakhs 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. আপনারা শুনলেন নতুন কর কাঠামোয় আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বেড়ে 7 লক্ষ। নতুন কর কাঠামোয় বার্ষিক 3 লক্ষ আয় দিতে হবে না কর। নতুন কর কাঠামোয় 3 থেকে 6 লক্ষ টাকা আয় 5% আয়কর, 6 থেকে 9 লক্ষ পর্যন্ত বার্ষিক আয় 10%। নতুন কর কাঠামোয় বার্ষিক 9 লক্ষ টাকা আয় কর দিতে হবে 45,000 টাকা, 15 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় কর দিতে হবে 1.5 লক্ষ টাকা, অর্থাৎ 1.5 লক্ষ টাকা। বেসরকারি সংস্থায় ছুটি বিক্রি করে মিলবে 25 লক্ষ টাকা। সে নিয়ে আমরা পরে আলোচনায় আসবো। আমি অর্ঘদার কাছে আসবো। অর্ঘদা, মেজর রিলিফ ফর অল ট্যাক্স পেয়ার্স, যেটা আজকে নির্মলা সীতারামন ওই ট্যাক্স ওই রেজিমটা যখন ঘোষণা করছিলেন নতুন ট্যাক্স রেজিমে, তখন একেবারে হেসে হেসে সেই কথা বলছিলেন এবং সবাই অন্য সাংসদরা টেবিল চাপড়ে সেটাকে স্বাগত জানাচ্ছিলেন। অবশ্যই মধ্যবিত্তদের জন্য সুখবর। নিশ্চয়ই, আমি যেটা একটু আগে বললাম, অল ট্যাক্স পেয়ার কিন্তু নয়। এখন আজকের দিনে নিউ ট্যাক্স রেজিমে অপশন যারা নেন তাদের সংখ্যাটা খুব বেশি নয়, এবং আমার যেটা মানে অনেক দিন ধরেই মনে হচ্ছে যে নিউ ট্যাক্স রেজিমটা অনেক বেশি জনপ্রিয় করা উচিত। এই নিউ ট্যাক্স রেজিমটা কি আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি যারা পরে দেখছেন, যে নিউ ট্যাক্স রেজিমে আপনার ট্যাক্সের স্ল্যাবগুলো মানে রেটগুলো অনেক কম, কিন্তু আপনি এক্সেমশন পান না। খুব সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া বেসিক আপনি এক্সেমশন পান না। আর ওল্ড ট্যাক্স রেজিম মানে আপনি সমস্ত এক্সেমশন পাচ্ছেন, কাজেই আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামটাই কমে যাচ্ছে। সেই কম ইনকামের ওপরে আপনি বেশি রেটে ট্যাক্স দিচ্ছেন, এটাই হচ্ছে বেসিক। তো উনি এবার যেটা করলেন যে ওল্ড ট্যাক্স রেজিম যেটা আছে সেখানে কিন্তু উনি কিছু করেননি, অ্যাটলিস্ট বাজেট স্পিচে কোথাও নেই। উনি যেটুকুনি করেছেন সেটা হচ্ছে নিউ ট্যাক্স রেজিম, এবং এটা অনেক ভাবনা চিন্তা করেই করেছেন। নিউ ট্যাক্স রেজিমে আজকের দিনে কারা বেশি ট্যাক্স দেন? যারা বেসিক্যালি স্যালারিড ক্লাস, যাদের ইনকাম খুব বেশি নয়, মোটামুটি হিসেব করে দেখা যায় তাদের 10-12 লাখ অবধি যাদের ট্যাক্সেবল ইনকাম, তারাই অপশন নেন নিউ ট্যাক্স রেজিমে। এবং তাদের ওই আমাকে 1.5 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করতে হবে, আমি বেনিফিট পাবো, সেই বাধ্যকতা থাকছে না, হাতে ক্যাশটা বেশি থাকে। এবং তাদের জন্যে ডেফিনেটলি যারা, আমার এখন মনে হয় অনেক বেশি সংখ্যায় ওল্ড ট্যাক্স রেজিম থেকে নিউ ট্যাক্স রেজিমে চলে আসবে। এবং যদি এই নিউ ট্যাক্স রেজিমে আসেন তারা ডেফিনেটলি একটা বেশ ভালো রকম একটা ট্যাক্স সাশ্রয় হবে। এখন সেই সাশ্রয়টা আলটিমেটলি কত হবে ইনফ্লেশন ধরে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু ডেফিনেটলি একটা সাশ্রয় হবে। এবং নিউ ট্যাক্স রেজিমে বেশি আরও ট্যাক্স দেবেন বেশি লোক। সো সেদিক থেকে ডেফিনেটলি মিডল ক্লাস এবং স্যালারিড ক্লাস, যেটা আমার শুনে মনে হয়েছে, আমি এখনও দেখিনি, যে ওল্ড ট্যাক্স রেজিমে এই একটা যারা স্যালারিড ক্লাস তাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন আছে 50,000 টাকা অবধি। নিউ ট্যাক্স রেজিমে তারা সেই বেনিফিটটা পেতো না, ওল্ড ট্যাক্স রেজিমে পেত। আমার শুনে মনে হলো যে এটা পাবে, বাট আই এম নট ভেরি ক্লিয়ার যতক্ষণ না আমি দেখছি। বলছিলেন যে নয়া কর কাঠামো এখন থেকে ব্যবহার করতে হবে, তবে পুরনো কর কাঠামোর যে সুবিধা সেগুলোও থাকবে, কিন্তু নতুন কর কাঠামোয় বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে। ন্যাচারালি উনি তো রেটগুলোকে কমিয়ে দিলেন, এবং ওনার হিসেবে উনি হিসেব করে দেখিয়ে দিয়েছেন কার 45,000 টাকা, কার 1,15,000 টাকা সাশ্রয় হবে। সো ডেফিনেটলি এটা একটা বড় অ্যামাউন্ট, যদিও এটা ওভারডিউ ছিল, এটা ডেফিনেটলি ওভারডিউ ছিল।
এবং সামনের বছর একটা জেনারেল ইলেকশন আসছে, কাজেই সকলের মধ্যেই আশা ছিল যে একটা কিছু আসবেই। ইলেকশনের কথা মাথায় রেখে জনবহুল বাজেট, কিন্তু একেবারে মেঘনা চাইতে জল তা নয়, মানে একেবারে হাত। আমরা ইলেকশনের কথা ভেবে কোনোদিন কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। 2019 ইলেকশনের আগেও আমরা কোনো রকম ট্যাক্স ছাড় দিইনি। এবার আমরা কেন দিতে পারলাম এটা একটু বোঝা দরকার। এই ডিসেম্বরে গত বছর আমাদের, আপনি দেখবেন এবার আমাদের কনজাম্পশন প্রচুর বেড়েছে, জিডিপি 60% কনজাম্পশনে গেছে, এবং তার সঙ্গে আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে আমাদের জিএসটি কালেকশন প্রচুর বেড়েছে। এটা বাড়ার কারণ গত বছর 35% জিএসটি বেড়েছে, সুতরাং মানুষকে আরো দিতে হবে, মানুষ যখন দিয়েছে ঢেলে। এক্স্যাক্টলি সেটাই বলছি যে 2019-এ আপনার মানে গত বছর গভর্নমেন্ট 35% এক্সট্রা অ্যালোকেট করেছিল ক্যাপেক্সে অ্যালোকেট করায় মানুষের চাকরি বাকরি বেড়েছে, মানুষের খরচ করার ক্ষমতা বেড়েছে, মানুষ যত খরচ করেছে সরকারের হাতে টাকা এসছে এবং সরকার সেই টাকাটা পাবলিকের হাতে দিচ্ছে। এবং এইবারও গভর্নমেন্ট 35% এক্সট্রা অ্যালোকেট করছে ক্যাপেক্সে, এবং তার ফলে আগামী বছর আমি বিশ্বাস করি মানুষ পাবে। এর সঙ্গে মানে কোনো ইট ইজ পিওরলি ইকোনমিক্স, এর মধ্যে নির্বাচনের কোনো ব্যাপারই নেই। এই জায়গায় আপনাকে বিরত করব, নিঃসন্দেহে 2024 সালে লোকসভা নির্বাচন রয়েছে, কিন্তু তার আগে একেবারে দ্বিতীয় মোদী সরকারের যে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট, তাতে কিন্তু চমক দেওয়ার সুযোগ আজকে ছাড়লেন না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এবং যেমনটা প্রত্যাশা ছিল যে মধ্যবিত্তের এই করের উপরে কিছুটা ছাড় তিনি দিতে পারেন, এবং সেই মতোই কিন্তু আয়কর কাঠামোয় একেবারে বড়সড় পরিবর্তন দেখা গেল। প্রত্যক্ষ করের উপরে টানা 3 বছর পর এইবার লাভের মুখ দেখলেন মানুষজন। আয়করের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন হলো আরো একবার দেখাবো আপনাদের। নতুন কর কাঠামোয় আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বেড়ে হলো 7 লক্ষ। 3 থেকে 6 লক্ষ পর্যন্ত আয়ে 5% পর্যন্ত আয়কর দেয়া যাবে। ঊর্ধ্বসীমা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 7 লক্ষ, অর্থাৎ 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় যাদের, তারা কিন্তু আয়কর মুক্ত। নতুন কর কাঠামোয় বার্ষিক 3 লক্ষ টাকা আয় কোনো কর দিতে হবে না। নতুন যে কর কাঠামো হলো তাতে 3 থেকে 6 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় 5% পর্যন্ত আয়কর দিতে হবে। 6 থেকে 9 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় 10% দিতে হবে কর। নতুন কর কাঠামোয় বার্ষিক 9 লক্ষ টাকা আয় কর দিতে হবে 45,000 টাকা। আর 15 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় কর দিতে হবে 1.5 লক্ষ টাকা, অর্থাৎ 1.5 লক্ষ টাকা। বেসরকারি সংস্থায় ছুটি বিক্রি করে 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। নতুন কর কাঠামোয় নিঃসন্দেহে আয়কর ছাড়ে মধ্যবিত্তের লাভ এবং ঊর্ধ্বসীমা বেড়ে 7 লক্ষ টাকা। নতুন কর কাঠামোয় বার্ষিক 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় কোনো কর দিতে হবে না, এবং নতুন কর কাঠামোয় 3 থেকে 6 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাদের আয় 5% আয় করের আওতায় আসবেন তারা। আমি অর্ঘবাবুর কাছে আবার আসবো। অর্ঘবাবু, নিঃসন্দেহে আপনি এতক্ষণ আমাদের একেবারে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ওল্ড ট্যাক্স কাঠামোর আওতায় যারা ছিলেন এবং যারা এখন বলছেন যে যারা নিউ ট্যাক্স এই কাঠামোয় আসবেন, সেক্ষেত্রে তফাৎটা কতটা হবে? দেখুন, আগের যে হিসেবটা আমরা করতাম মোটামুটি থাম রুলে আমি বলেছি 10-12 লক্ষ টাকা অবধি যাদের ইনকাম, এবং যারা ইনভেস্টমেন্ট করেন ট্যাক্স সেভিংসে করেন কি করেন না, এই দুটোর ওপরে বিচার করে আমরা ঠিক করতাম কোনটা তার পক্ষে ভালো, নিউ না ওল্ড। এখন যেহেতু ওল্ড ট্যাক্স রেজিমে কোনো চেঞ্জ হলো না, কিন্তু নিউ ট্যাক্স রেজিমে একটা সাবস্ট্যান্সিয়াল চেঞ্জ হলো, তো ডেফিনেটলি এখন অনেক বেশি লোক, মানে 15 লক্ষ টাকা অবধি যাদের ইনকাম, কারণ 15 লক্ষের ওপর হলে রেট একই থাকছে মোরলেস, কাজে 15 লক্ষ টাকা অবধি যাদের ইনকাম তারা ডেফিনেটলি একটা সাবস্ট্যান্সিয়াল ছাড় তারা পাবে, এবং তাদের বেনিফিট হলো। একেবারে, মানে এক্ষেত্রে যে আলোচনাটা আমরা সকালে করছিলাম যে কোথাও আয়কর ছাড় দিলে সাধারণ মানুষের হাতে নিঃসন্দেহে টাকা বাড়বে, এবং সেই টাকা বাড়লে তারা বিনিয়োগ করবেন বেশি, সেটা ব্যাংকেই হোক বা সেটা বাজারে, চাহিদা বাড়বে, অর্থাৎ মানি রোল যে সিস্টেমটা সেটা কোথাও আরো বেশি প্রভাবিত হবে। হ্যাঁ, ক্যাশ বেশি হলে তার দুটো অপশন, আইদার সে বেশি করে জিনিস কিনবে, চাহিদা বাড়বে, কনজাম্পশন বাড়বে, সেটাও দেশের পক্ষে ভালো, অথবা সে একটু সেভ করবে বেশি, হয়তো মধ্যবিত্ত যেটা করেন স্মল সেভিংসে যাবে, এবং সেটাও মানে আমাদের ইকোনমির পক্ষে ভালো, সেটা অভিরূপদা বেটার বলতে পারবেন। একদম, অভিরূপদার কাছে আসবো। অভিরূপদা, 2014 থেকে গত 9 বছরে দেশে 142% হারে আয়কর বেড়েছে, কিন্তু গত কয়েক বছরে আয়করে কোনো ছাড় মেলেনি। স্বাভাবিকভাবেই আয়করে এই ছাড়টাই যে স্বাভাবিক, সবাই খুশি হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। একটু খুশি হবে, এবং সামনে যে ইলেকশন আছে সেই মানে ঘটনাটাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি আবার বলবো যে যে ছাড়টা দেয়া হচ্ছে, ধরুন যার
আয় হচ্ছে 9 লাখ টাকা বছরে, তিনি আগে 60,000 টাকা ট্যাক্স দিতেন, এখন 45,000 টাকা ট্যাক্স দিচ্ছেন, অর্থাৎ তার 15,000 টাকা ট্যাক্স ছাড় হলো। তিনি যদি খুশি হন হতেই পারেন, হ্যাঁ, কিন্তু ইতিমধ্যে এই যে কয়েক বছর কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি, ইতিমধ্যে জিনিসপত্রের দামও তো অনেক বেড়েছে। এক্স্যাক্টলি, এটাই 3 বছরে তো কিছুই পাইনি আমরা। হ্যাঁ, অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্সের একটা প্রবলেম হচ্ছে, মানে ইনফ্লেশনের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমার রিয়েল ইনকামটা বাড়লো না, কিন্তু আমি অটোমেটিক্যালি হায়ার ট্যাক্স ব্র্যাকেটে চলে গেলাম, যেহেতু আমার নমিনাল ইনকামটা তো বাড়ছে। হ্যাঁ, ইনফ্লেশনের সঙ্গে দাম বাড়ছে যেমন, তেমন লোকের নমিনাল ইনকামটাও বাড়ে। এবার আমার রিয়েল ইনকাম বাড়লো না, কিন্তু আমি 10 থেকে 20% চলে গেলাম ট্যাক্স ব্র্যাকেটে। এইটা তো কাম্য নয়। হ্যাঁ, সেই জন্যে যখন ইনফ্লেশন রয়েছে তখন মাঝে মাঝে ট্যাক্স ব্র্যাকেটগুলো বা ছাড়ের লিমিটগুলো রিভাইজ করা দরকার। এতদিন পরে সেটা হলো, নিশ্চয়ই ভালো, সেটা খারাপ আমি বলছি না। উত্তর দিই। প্রথম কথা হচ্ছে যে ভারত স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার গত বছর আমাদের ইনফ্লেশন রেট আমেরিকার থেকে কম। এটা একটা রিমার্কেবল অ্যাচিভমেন্ট। আমাদের বেকারত্বকেও বোধহয় তাহলে আমেরিকার সাথে তুলনা করতে হয়। আমেরিকার বেকারত্ব বেশি আজকের দিনে আমাদের থেকে। আপনাদের কর্মসংস্থান। দ্বিতীয়ত আমি বলি যে আমাদের এই জিনিসটা আপনাকে একটা অন্য পার্সপেক্টিভে দেখতে হবে যে গভর্নমেন্ট কি করে এই জিনিসটা দিল, মানে গভর্নমেন্ট এই প্রোভাইড কি করে করলো। আপনি দেখুন কোভিডে আজকে সারা পৃথিবীতে কোনো দেশ দেখাতে পারবেন না যেখানে দেশের মানে 60% বা 70% লোককে সরকার বিনামূল্যে চাল দিচ্ছে। সরকার এত মানুষকে বাড়ি করে দিচ্ছে, পোস্ট কোভিডও দিচ্ছে, সেটা দেবে বলতে জানুয়ারি থেকে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত 2024 এ লোকসভা নির্বাচন। আমি বলছি না আমরা তো বন্ধ করে দিতে পারতাম সে বছরই। আমরা তো সে বছর তো ভোট ছিল না আমাদের। হ্যাঁ, কিন্তু 2020 তো ভোট ছিল না। আমরা এখনো মানুষকে পে করে আমরা রিলিফ দিচ্ছি। আমরা যদি রিলিফ দিই, আপনি যদি ভোটের সঙ্গে রিলেট করেন কি করে চলবে? কিন্তু সেই আমরা তো রিলিফটা বন্ধ করে দিতে পারতাম। বাজেট তার জন্য বাজেট বেড়েছে 5 গুণ, 2 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, যে 2 লক্ষ কোটি টাকা কিন্তু গত ফিনান্সিয়াল ইয়ারেও ছিল। কিন্তু এই 2 লক্ষ কোটি টাকা বাজেটে আপনি দেশের 80 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেবেন 1 বছরের জন্য। তো সেটা দেবো না, সেটা কি খুব সদর্থক? কেন, why not? না, সেটা আমি কোভিড পরিস্থিতিতে দেশের মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া আর কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে 80 কোটি মানুষকে আপনি একটা গণবন্টন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসছেন, যেখানে বাজেট বরাদ্দ কিন্তু আপনি সেম রেখেছেন, ডিউরেশনটা কিন্তু শুধু 1 বছরের জন্য, শুধুমাত্র লোকসভা নির্বাচনের আগের সময়। আনফরচুনেটলি আমি অ্যালোকেশনের ফিগারটা আমার কাছে এখন নেই, তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে 80 কোটি লোক যদি একটা বেনিফিট পায় সরকারের থেকে বেসিক খাদ্যদ্রব্য, সেটা তো ডেফিনেটলি ভালো, সেটা তো আমি খারাপ বলতে পারি না। এখন তার যাই উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, এখানে এখানে কথা আছে, কোভিড মানে ইকোনমিক সার্ভে বলছে আমরা কোভিড থেকে বেরিয়ে এসেছি, তাহলে এটা আমি বলছি এটা দেশের যে মার্জিনাল ক্লাস তাকে একটা রিলিফ দেওয়া, এটা একটা মার্জিনাল ক্লাস। আপনি আজকে এবং কুসুমিতা আজকে এটা অ্যানাউন্স করেছেন, সেই কর নিয়ে আজকে কি বললেন নির্মলা সীতারামন, আপনাদের আরো একবার শুনিয়ে দেব। My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment
on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. 2023 বাজেট পেশের পর কি বলেছেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, দেখুন। ये बजट पेश किया गया है मिडिल क्लास के लिए, आपने देखा होगा कोई ख़ास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए ख़ास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई है। আর তৃণমূল সাংসদ তিনি কিন্তু আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে কাদের কথা মাথায় রেখে এই ট্যাক্স ছাড়ের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এবার আমরা শুনে নেব কংগ্রেসের কি প্রতিক্রিয়া। Whether the budget is addressing the current economical issues, including price rise, unemployment, these all the issues. People are in a distress mood. They did not have, there is no income for the people. Then how can you how can they benefit by hiring this taxes limit? Therefore, basically, the government is not addressing the serious concern about the country's economical situation and the common man's plight. This is what my first reaction. কেসি বেণুগোপালের প্রতিক্রিয়া আপনারা শুনলেন, সুদীপ্তদার কাছে সরাসরি শুনলেন আপনি। প্রথমে আমি বলি যে আজকে 2014 ভারত 2023 ভারত সম্পূর্ণ আলাদা দেশ। আজকের দিনে আমরা ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডকে ছাড়িয়ে 5 নম্বর ইকোনমিতে এসেছি এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এডিবি সবাই বলছে যে আমরা আর 4 বছরের মধ্যে জাপান এবং জার্মানকে ছাড়িয়ে যাব। আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং সেই সময় প্রায় করতাম না, আজকে ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হচ্ছে ইন্ডিয়া। আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকরি পাচ্ছে এবং তার প্রমাণ হলো এই ডিসেম্বরে আমাদের জিএসটি কালেকশন 15% বেড়েছে। কারণ মানুষের হাতে পয়সা এসেছে, মানুষ চাকরি করছে, মানুষ ব্যবসা করছে। আজকে তো ফিজিক্স ওয়ালার মতো একটা লোক, একটা ফিজিক্স ওয়ালা একটা কোচিং সেন্টার চালাতো, সে একটা ইউনিকর্ন বানিয়ে নিয়েছে। এইরকম সাধারণ ফ্যামিলির ছেলে মেয়েরা যারা একদম সাধারণ ফ্যামিলি, এই নয় যে ফিজিক্স ওয়ালার যে ছেলেটা ও আদানির ছেলে বা আম্বানির ছেলে, সাধারণ ফ্যামিলির একটা ছেলে ফিজিক্স পড়াতো, সে আজকে একটা ইউনিকর্ন বানিয়েছে। দিস ইজ নিউ ইন্ডিয়া। আমরা নতুন অপারেটিং সিস্টেম বানাচ্ছি আমাদের জন্য, আমরা ওএনডিসি সিস্টেম বানাচ্ছি যেটাকে প্যারালাল টু অ্যামাজন অ্যান্ড ফ্লিপকার্ট। আমরা আমাদের দেশে আমরা ডিফেন্সে আমরা এক্সপোর্ট করছি, আমরা স্পেসে আমরা সারা পৃথিবীর মানুষকে আমরা স্পেস টেকনোলজি এক্সপোর্ট করছি। ইট ইজ এ ডিফারেন্ট কান্ট্রি। মানে সমস্যাটা হচ্ছে যে একটা শ্রেণীর তো উন্নতি হচ্ছেই, কিন্তু বটম 50% যেটা, এটা আমি একদম ডেটা থেকে বলছি, তাদের কিন্তু আদৌ উন্নতি হচ্ছে না। অর্থাৎ অসাম্য ভীষণ বেড়েছে, আমাদের বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা বেড়েছে, এটা নিয়ে অনেকে গর্ববোধ করেন। আমি তো লজ্জিত হই, কারণ যেখানে আমাদের এখনও 16-17% লোক পভার্টি লাইনের নিচে থাকে, খেতে পায় না, সেখানে বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা বেড়ে কী লাভ? সেটা তো লজ্জার কথা আমার মনে হয়। অতএব এটা ঠিকই যে আমরা 10 থেকে 5 নম্বরে গেছি, খুব ভালো কথা, কিন্তু যদি বটম 50%কে একইভাবে উন্নত করতে পারতাম তাহলে অনেক বেশি। অভিরূপ বাবু খুব শ্রদ্ধেয় মানুষ, মানে আমরা ইকোনমিস্ট হিসাবে ওনাকে ইয়ে করি। আমি গত 10 বছর ধরে ওনার প্রোগ্রাম দেখছি। এই যে 15 শব্দটা বললেন, আজ থেকে 10 বছর আগে আপনারা আপনাদের আর্কাইভে দেখুন, ওটা 40 বা 50 ছিল। ওইটা আজকে 50-এ নেমে এসছে, এটাই আমাদের গত 8 বছরের সাকসেস। বেশ, আমি একটা ছোট বিরতি নেব, বিরতির পর অবশ্যই এই নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরে আসবো, আপনারা সঙ্গে থাকবেন। বাজেট কো-পাওয়ার্ড বাই বন্ধন ব্যাংক, ভালো আপনার ভালো সবার। পার্টনার্ড বাই বিএমআরসি হসপিটাল, হৃদয়ের কাছে হৃদয়ের পাশে। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট মানে কথা ও কাহিনী প্রকাশনী। অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, কাম রাইজ অ্যান্ড শাইন। সাতটায় থাকবো না রে, পুরুলিয়া যাচ্ছি। তাই? কবে ফিরবি রে দিদি? কবে না, কখন?
1 ঘন্টায় পুরুলিয়া, দীঘা, বিষ্ণুপুর ঘুরে মালদা হয়ে 8টার মধ্যে ব্যাক। রাতের পরে আর বাবা, 1 ঘন্টায় গোটা রাজ্য? হেলিকপ্টারে যাচ্ছিস নাকি? 1 ঘন্টায় গোটা রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে তার এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট। এবিপি আনন্দ 7টায় বাংলা, রোজ সন্ধ্যে 7টায়। নজর রাখছি আমরা সারাদিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দ নজরে 9টার চটচলতি, রোজ রাত 9টায়। তাই নাকি? বাংলা গুজব চায় না, বাংলা খবর চায়। বাংলা খবর, বাংলার খবর। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ভ্রুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। ভোর রাত থেকে রাতভর বাংলার কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়েই এবিপি আনন্দ আজ বাংলায়, রোজ রাত 9:30টায়। শুনতে পাচ্ছি না, বল না। হ্যালো, ব্যাপার নয়, আজকে বাংলা গলাবাজি চায় না, বাংলা খবর চায়। বাংলা খবর, বাংলার খবর। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটিও, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল যা আটকে রাখে আমাদের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ভ্রুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। বাংলা ঝামেলা চায় না, বাংলা খবর চায়। বাংলা খবর, বাংলার খবর। স্যার 7টায় বেরিয়ে যাবে। 7টায়? কোথায় যাবে? দার্জিলিং। কদিনের জন্য? দিন নয় স্যার, ঘন্টা। 1 ঘন্টার জন্য দার্জিলিং হয়ে মুকুটমণিপুর ঘুরে ঝাড়গ্রাম হয়ে 8টার মধ্যে ব্যাক। হ্যাঁ, প্লেন চার্টার করেছো নাকি? 1 ঘন্টায় গোটা রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে তার এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট। এবিপি আনন্দ 7টায় বাংলা, রোজ সন্ধ্যে 7টায়। বাংলা চেঁচামেচি চায় না, বাংলা খবর চায়। বাংলা খবর, বাংলার খবর। এই বলে দিলাম, আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না। ভোর রাত থেকে রাতভর বাংলার কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়েই এবিপি আনন্দ আজ বাংলায়, রোজ রাত 9:30টায়। চাটা দে। আমার একটা চা দেন। কি আমারটা? বাংলা পক্ষপাত চায় না, বাংলা খবর চায়। বাংলা খবর, বাংলার খবর। সাতটায় থাকবো না রে, পুরুলিয়া যাচ্ছি। তাই? কবে ফিরবি রে দিদি? কবে না, কখন? 1 ঘন্টায় পুরুলিয়া, দীঘা, বিষ্ণুপুর ঘুরে মালদা হয়ে 8টার মধ্যে ব্যাক। রাতের পরে আর বাবা, 1 ঘন্টায় গোটা রাজ্য? হেলিকপ্টারে যাচ্ছিস নাকি? 1 ঘন্টায় গোটা রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে তার এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট। এবিপি আনন্দ 7টায় বাংলা, রোজ সন্ধ্যে 7টায়। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।
শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্ট স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 QST বার ভরসা দেখা যায় না টিকে যায়। চাকুরিজীবীদের বড় স্বস্তি দিয়ে বাড়ল আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা। নতুন কর কাঠামোয় বার্ষিক 7 লক্ষ পর্যন্ত আয়কর শূন্য, কর কমল 15 লক্ষ টাকা আয়ও। অপরিবর্তিত পুরনো আয়কর কাঠামো। নতুন কর কাঠামোয় বার্ষিক 8 ও 9 লক্ষ পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে করে ফায়দা 12 থেকে 17,000, 12 থেকে 15 লক্ষের আয়ের ক্ষেত্রে করে ফায়দা 30 থেকে 45,000। সিনিয়র সিটিজেন স্কিমে 15 লক্ষের বদলে প্রবীণরা রাখতে পারবেন 30 লক্ষ টাকা। MIS এ সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টে রাখা যাবে 9 লক্ষ, জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে রাখা যাবে 15 লক্ষ। 2 বছরের জন্য 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত রাখা যাবে মহিলা সম্মান সঞ্চয় সার্টিফিকেটে। মিলবে 7.5% সুদ, ঘোষণা নির্মলা বাজেটে। শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্ট স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 QST বার ভরসা দেখা যায় না টিকে যায়। সহযোগী নিবেদক ডাফ এন্ড ডটের গ্রামার কোশ্চেন মাঞ্চ, নেক্টার ও রাইট ট্র্যাক। ডাফ এন্ড ডট লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড, देश के सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ক্যাশেড গোল্ড এন্ড ডায়মন্ড, প্রতি গ্রাম হলমার্ক সোনার গহনা এখন 500 টাকা কমে। অ্যাডমিশন ইজ ওপেন ইন গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট। রেজিস্টার ফর JET এক্সাম। স্বপ্ন পূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে। দেখছেন এবিপি আনন্দ, আপনাদের সঙ্গে আমি কুসুমিতা। আর অবশ্যই আমরা বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় রয়েছি। নতুন কর কাঠামোয় আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বেড়ে 7 লক্ষ এবং নিঃসন্দেহে বড় সড়ো পদক্ষেপ। আর এই মুহূর্তে নতুন কর কাঠামোয় কি হলো তাহলে? বার্ষিক 3 লক্ষ টাকা আয় কর দিতে হবে না। নতুন কর কাঠামোয় 3 থেকে 6 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় 5% আয়কর দিতে হবে। 6 থেকে 9 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় 10% আয়কর। নতুন কর কাঠামোয় বার্ষিক 9 লক্ষ টাকা আয় কর দিতে হবে 45,000 টাকা। 15 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় কর দিতে হবে 1.5 লক্ষ টাকা। আর বেসরকারি সংস্থায় ছুটি বিক্রি করে বেশ চলে আসে। আবারও আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখি, নতুন কর কাঠামোয় তাহলে কি হলো আয়কর ছাড়ের সীমা? ঊর্ধ্বসীমা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 5 লক্ষ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 7 লক্ষ পর্যন্ত। নতুন কর কাঠামোয় বার্ষিক 3 লক্ষ টাকা আয় কোনো কর দিতে হবে না। তারপর থেকে শুরু হবে ট্যাক্স স্ট্রাকচার, যা 3 থেকে 6 লক্ষ টাকা পর্যন্ত 5% আয়কর। 6 থেকে 9 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় 10% আয়কর। নতুন কর কাঠামোয় সেক্ষেত্রে 9 লক্ষ টাকা আয় যার তাকে দিতে হবে 45,000 টাকা। 15 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় দিতে হবে 1.5 লক্ষ টাকা। সরাসরি চলে যাব, আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন চন্দ্রশেখর ঘোষ, বন্ধন ব্যাংকের কর্ণধার। চন্দ্রশেখর বাবু, আপনাকে স্বাগত জানাই। প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাইবো, যে ট্যাক্স স্ট্রাকচার হলো তাতে মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীদের কতটা সুরাহা হলো? প্রায় 3 বছর পর আমরা দেখলাম করে কিছুটা ছাড়। এটা সবাইকেই বেনিফিট করবে, তাদের পারচেজিং পাওয়ার ক্যাপাসিটিটা বাড়াবে। যেহেতু এই পরিমাণ ট্যাক্সটা ওদের দিতে হবে না, সেই পরিমাণ এরা খরচ করতে সুযোগ পাবে। তাতে কনজিউমারের ডিমান্ডটা মার্কেটে বাড়বে এবং সেটা ইকোনমিকে গ্রো করতে, প্রোডাকশানে গ্রো করতে খুবই সহযোগিতা করবে। ওভারঅল দেশের ইকোনমিতে ইম্প্যাক্ট করবে পজিটিভলি। একদমই চন্দ্রশেখর বাবু, যে এই আপনি যেটা বলছিলেন যে ওভারঅল দেশের যে ইকোনমিক গ্রোথ, সেটাতে কতটা প্রভাব পড়বে? দেশের ইকোনমিক গ্রোথে যেই প্রভাবটা বলতে হয় দুটো জিনিস। একটা, যদি মানুষের পারচেজিং ক্যাপাসিটি বাড়ে এবং কনজিউমার গুডসের ডিমান্ড বাড়ে, তাহলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু ইকোনমিতে এটার পজিটিভ ইম্প্যাক্ট একটা পড়ে। দ্বিতীয়ত, যেই বাজেটটা এখন আজকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন, সেটাতে আরেকটা পয়েন্ট আমরা যদি দেখি, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য 10 লক্ষ কোটি টাকা বাজেট করেছেন, যেটা গত বছরের তুলনায় 33% বেশি। আবাস যোজনায় 66% বেশি। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো ডেভেলপমেন্ট হলে তখন লো ইনকাম পিপল অনেক বেশি কাজ পাবে এবং এই কাজ পেলে অটোমেটিক তাদের ইনকামটাও বাড়বে এবং এইটা দেশের উন্নতিতে লং টার্মে অনেকটা সুযোগ বয়ে আনবে। কারণ যখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয় তখন শর্ট টার্ম বেনিফিট পায় যারা কাজ করে, আর যখন এটা কমপ্লিট হয়ে যায় তখন লং টার্ম বেনিফিট হয় ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে, দেশের ইকোনমিতে।
এটা অনেক দেশের ইকোনমিকে অনেকটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাবে বলে আমি মনে করছি এটা থেকে। একেবারে চন্দ্রশেখর বাবু, এখানেই আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই যে গত 3 বছর ধরে আয়কর ছাড়ের ওপরে কোনো রকমের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়নি, আমরা দেখেছিলাম মধ্যবিত্ত রীতিমতো সমস্যায় পড়েছিল এবং কোভিড এবং পোস্ট কোভিড সময় যখন আমরা দেখেছিলাম যে চাকরি হারিয়েছেন বহু মানুষ, আয়ের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে এবং তার পরবর্তীকালেও আমরা দেখেছি যে কোনো রকম আয়কর ছাড়ের কথা মাথায় রাখেনি কেন্দ্র। কিন্তু এবার যখন আয়কর ছাড় দেওয়া হলো সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মানুষের হাতে টাকা বাড়বে এবং তার ফলে আপনি যেমনটা বলছেন যে বাজারে বিনিয়োগ যেমন তারা বাড়াবেন, তার পাশাপাশি জিনিস ক্রয়ের ক্ষমতাও তো বাড়বে, সেক্ষেত্রে চাহিদাও তৈরি হবে বাজারের ক্ষেত্রে। সামগ্রিকভাবে একটা পজিটিভ পদক্ষেপ। কারেক্ট। সেক্ষেত্রে আমি আপনার কাছে এইটাই একটু জানতে চাইবো যে একদিকে 5 লক্ষ থেকে বেড়ে যখন 7 লক্ষ হলো, মানে আরো বেশি সংখ্যক মানুষ তারা এই কর ছাড়ের আওতায় এলেন, সেক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে বাজারের উপরে প্রভাবটা ঠিক কি ধরনের পড়তে চলেছে? দুটো প্রভাব পড়তে পারে। একটা প্রভাব হলো মানুষের ক্যাপাসিটি যখন বাড়ে তখন ইনফ্লেশনটা একটু বাড়াতে পারে। দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে আমার মনে হয় যেই ধরনের মানুষের হাতে করটা ছাড় পাবে তারা কিন্তু এটাকে ক্যাপিটালাইজ করতে পারে। যেমন একটা জিনিস আমরা বলতে পারছি এখন যে সিনিয়র সিটিজেন যারা আছে তারা আগে 15 লক্ষ পর্যন্ত একটা ডিপোজিট করতে পারতো, সেটাকে ট্যাক্স বেনিফিট থেকে সেটা এখন 30 লক্ষ বাড়িয়ে দিয়েছে। হয়তো অনেকেই ওই জায়গায় এটাকে একটা ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে রাখতে পারবে, সেইটা অনেকটা বেনিফিট করবে সিনিয়র সিটিজেনকে। এবং দ্বিতীয়ত একটা নতুন স্কিম এনেছে, যে স্কিমটা হলো মহিলা সম্মান। মহিলা সম্মান যারা হয়তো ইনকামটা অতটা নাও থাকতে পারে কিন্তু 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তারা একটা ডিপোজিট করতে পারবে, যেটা 7.5% ইন্টারেস্টের ফিক্সড হয়ে গেছে। তো সেইটা কিন্তু খুব বেনিফিট করবে মহিলাদেরকে এইরকম মানে সঞ্চয়মুখী করতে এবং তার একটা নিজস্ব ক্যাপিটাল তৈরি করতে। তো সব কিছু মিলিয়ে দুটো জিনিসই হবে। একটা হলো যে তার ক্যাপিটাল বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটা সুবিধা নিয়ে আসবে, তাতে সে ইন্টারেস্টটা বেশি ইনকাম করতে পারবে। তার যে এখন একটা চ্যালেঞ্জ আছে সিনিয়র সিটিজেনদের, যে যার ইনকামটা দিয়ে সংসারটা চলে না, সেটা চালাতে খুব সুবিধা করবে। এই অনেকগুলো মাল্টিপল ইম্প্যাক্ট আছে, এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ নিয়েছে। এই যে হ্যাঁ, আরেকটা বিষয় যেটা আজকে নির্মলা সীতারামন বলেছেন যে কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে এবং 30% এই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, আপনার মতে? অবশ্যই এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে এটা যে হচ্ছে, কারণ যত বেশি ইনভেস্টমেন্ট হবে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হবে। গত বছর যদি আমরা দেখি 7.5 লক্ষ কোটি টাকা ইনফ্রাস্ট্রাকচারে বাজেট করেছিলেন এবং এই বাজেটটা তখন মানুষের কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করেছে। এছাড়া যে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অনেক কিছুতে বেড়েছে, সেইটাও আমরা দেখতে পাই। আমরা যদি একটা ব্যাংকের কথা বলি, শুধুমাত্র আমাদের ব্যাংকে যে 1 বছরে 12,000 মানুষের কর্মসংস্থান বাড়িয়েছে, তো সেটা তো দেখা যাচ্ছে যে ইনকাম এইটা হচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন। আরও একটা কতগুলো জায়গা উল্লেখ করেছেন বা আমরা দেখতে পাই, যেটা হলো স্টার্টআপটা বেড়েছে এবং তাতে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হচ্ছে। এই সকল নতুন যে সকল প্রাইভেট ক্যাপিটালগুলো ইনভেস্ট হবে, অবশ্যই তার জন্য এমপ্লয়মেন্টটা বাড়বে। তা আমার মনে হয় উনি যে ডেটার উপর বলেছে এটা ঠিকই আছে। চন্দ্রশেখর বাবু, এখানে আপনার কাছে একটা জিনিস জানতে চাইবো, এই মুহূর্তে আমরা যদি ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে দেখি, ব্যাংকিং সেক্টরে এই মুহূর্তে সুদের হার সব থেকে ভালো গত কয়েক বছরের মধ্যে, বিশেষত এফডি থেকে শুরু করে সবকটি ক্ষেত্রেই কিন্তু সুদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো। সেক্ষেত্রে মানুষের এই কর কাঠামোয় পরিবর্তনের জন্য হাতে যে পরিমাণ টাকা হলো, সেক্ষেত্রে মানুষ আরো বেশি সঞ্চয়মুখী হবেন, আরো বেশি ব্যাংকমুখী হবেন, কোথাও কি এটাও আপনার মনে হয়? অবশ্যই এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। যদিও দেখা যাচ্ছে গত 1 বছর প্রায় ডিপোজিটের গ্রোথটা একটু নর্মালের থেকে কম আছে,
তা আমার মনে হচ্ছে যে এই বাজেটের কারণে এবং এই ট্যাক্সটা কমাতে মানুষ আরও একটু সঞ্চয়মুখী হবে, তারপরে সঞ্চয় ডিপোজিটের যে গ্রোথটা আছে সেটা আবার নর্মালে ফিরে আসবে এবং এটা অবশ্যই সহযোগিতা করবে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিকে। এবং যখনই ডিপোজিটটা গ্রোথটা বাড়ে তখন ক্রেডিট গ্রোথও বাড়ে এবং দুটোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে একটা ব্যাংক চলে। তা আমার মনে হয় ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য দুটো ক্ষেত্রেই খুব সুবিধা হবে। এবং চন্দ্রশেখর বাবু, এমআইএস এর ক্ষেত্রে 4.5 লাখ থেকে এবার 9 লক্ষ টাকা অবধি জমা করা যাবে এবং প্রবীণদের ক্ষেত্রে, সিনিয়র সিটিজেনদের ক্ষেত্রে 15 লক্ষ থেকে 30 লক্ষ টাকা। এই দুটোর বিষয়ে তো অবশ্যই বলবো, অবশ্যই একটা পজিটিভ দিক আপনি নিশ্চয়ই উল্লেখ করবেন। এবং KYC সরলীকরণ, যেটা নিয়ে রীতিমতো আমাদের ঝামেলা পড়তে হয়, বলুন। প্রথমটা আমি একেবারে বলেছি যে 15 লক্ষ থেকে 30 লক্ষ, 4.5 লাখ থেকে 9 লক্ষ, এইটা সিনিয়র সিটিজেনকে অনেক উপকার করবে। এবং পাশাপাশি যেহেতু ট্যাক্সটা কমিয়েছে, তো সেইটা ওনারা যদি ওখানে ইনভেস্ট করে তাহলে ওনাদের ইনকামটা বাড়বে এবং ফিউচারে ওনাদের যে এখন একটু চলাচল করতে অসুবিধা হচ্ছে ইনকাম দিয়ে, সেটা অনেকটা মিট আপ করতে সহযোগিতা করবে এই মানুষদেরকে। আমরা অনেক সময় এই মানুষদের সাথে মিট করি এবং এইটা আমাদের কাছে বলে, আসলে খুবই উপকার হবে এদের জন্য। দ্বিতীয়ত যে প্রশ্নটা করেছেন সেইখানে প্রশ্ন হলো দুটো জিনিস। একটা হলো যে KYC সিম্পলিফাই করবেন, এইটা একটা খুব ভালো উদ্যোগ, কারণ এটা নিয়ে আমরা খুব দেখতে পাই কাস্টমারের পক্ষ থেকে নানান রকম প্রবলেম, 4-5টা ধরনের KYC নিয়ে চলা, এবং এইটা সিম্পলিফাই করা হবে। সেটার জন্য সবই বেনিফিটেড হবে, কাস্টমাররা হবে, মানুষ হবে, ইজিলি ব্যাংকে আসবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবে এবং সেগুলো একটা সুবিধা হবে। দ্বিতীয়ত আরেকটা জিনিস আপনি খেয়াল করবেন, বাজেটে বলেছে এবং সেটা খুব ভালো উদ্যোগ, সেটা হলো যে প্যান কার্ডকে সব ফাইলগুলোতে ইউজ করার জন্য ব্যবস্থা করা, যেটা প্যান কার্ডটা হবে একটা প্রাইমারিলি আইডি কার্ড। এইটা একটা খুব প্রয়োজন ছিল, কারণ এই 4-5টা আইডি নিয়ে একটা মানুষকে ঘোরা এবং কখনো এইটা দিলে বলছে এটা তো হবে না, ওইটা দেন। একটু বিরত করে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, এটা কি শুধু ডিজিটালের ক্ষেত্রে, মানে ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্যান কার্ড, না প্রত্যেকের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র শুধুমাত্র প্যান কার্ড? এখনো পর্যন্ত এটা তো ক্লিয়ার সব পুরোটা দেয়া হয়নি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যেটুকু স্পিচে আমরা পেয়েছি এটা খুব ভালো উদ্যোগ। আর ডিজিটালের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই এখন চলছে, এটা নিয়ে অসুবিধা না, কিন্তু সব কিছুর ক্ষেত্রে এটা করা। একটা বিষয় উনি উল্লেখ করেছেন, এটা নিয়ে আমার সাথে এর আগে ওনার একবার কথা হয়েছিল, এই জিনিসটা নিয়ে উনি খুব সলিউশনও দিয়েছেন এটা, এবং এইটাকে এখানে নিয়ে আসছেন। যেমন যে একজন মানুষ বোম্বেতে বাড়ি এবং তার সমস্ত জিনিস বোম্বেতে আছে, ট্রান্সফার হয়ে কলকাতায় এলেন, কিন্তু তার অ্যাকাউন্ট খোলা খুব টাফ ব্যাপার হয়ে যায়, কারণ তার অ্যাড্রেস প্রুফটা আছে বোম্বে এবং কলকাতায় তার অ্যাড্রেস প্রুফ হলো ভাড়া বাড়ি, এবং এইটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে, তারপর এটাকে সিম্পলিফাই করে দিয়েছেন উনি। আমার মনে হয় এই বাজেটে যেটা বলেছেন উনি ওইগুলো মাথায় রেখে জিনিসটাকে সিম্পলিফাই করছেন, এটা খুব ভালো উদ্যোগ। আমার মনে হয় ডিজিটাল হোক আর এমনি ফিজিক্যালি হোক, দুটোর ক্ষেত্রেই এটাকে সিম্পলিফাই করবেন। চন্দ্রশেখর বাবু, এমএসএমই সেক্টরকে পুনরুজ্জীবিত করতে 9,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করলো কেন্দ্র, কতটা গুরুত্বপূর্ণ? খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা, কারণ আমাদের দেশটা ইকোনমিটা ফিউচার গ্রোথ আসবে এমএসএমই থেকে, এবং এমএসএমই যত বেশি গ্রো করবে দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস আসে। একটা হলো পার ক্যাপিটাতে এটা খুব কন্ট্রিবিউট করে, দ্বিতীয়ত হলো এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করে অনেক বেশি। তো এই দুটোর ক্ষেত্রেই এমএসএমই শুধু যে 9,000 কোটি টাকা দিয়েছে তা নয়, 2 লক্ষ কোটি টাকা অ্যালোকেট করেছে, যেটা হলো ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম। এই ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমটা অনেকটাই হেল্প করে ব্যাংকের রিস্ক নিতে এই এমএসএমইতে ল্যান্ডিংয়ের জন্য। তো সেইটা অনেকটা দুটো জিনিসই খুব হেল্প করবে এবং এদেরকে এনকারেজ করবে এমএসএমইকে ল্যান্ডিং করার জন্য। চন্দ্রশেখর বাবু, আপনি আমাদের সঙ্গে একটু থাকুন, একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনায় ফিরে আসবো, আপনারা সঙ্গে থাকবেন।
নিউজ ফ্ল্যাশ উপস্থাপনায় এসিএল টাইগার টিএমটি রিবার। Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshamoy Das, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. মেয়েকে আরো কিছু বলার বাকি আছে? না, ওর মাকে। Diamond collection from Senco Gold and Diamonds. ग्रिल गार्ड की 10th एनिवर्सरी है। ओरिजिनल गैल्वेनाइज्ड ग्रिल गार्ड स्टील सेक्शंस जो है लगा था, रिमझिम जितना भी इस पे रस्ट नहीं आता और ग्रिल बरसों तक चलते हैं। ग्रिल गार्ड, नो रस्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshamoy Das, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. চায়ের সাথে টাও চাও, এই মারিতে হদিশ পাও। আসল মারি দিচ্ছে মোরা, ওদের এখন কপাল পোড়া। খাচ্ছি মোরা খাচ্ছি দেখো, আসছে মনে খুশির ভাব। ডুবছে ওরা ডুবছে দেখো, আসল মারি লাজবাব। যখন খেলা জমবে আনমোল মারি প্লাসই জিতবে। মেয়েকে আরো কিছু বলার বাকি আছে? না, ওর মাকে। Diamond collection from Senco Gold and Diamonds. কার ইঞ্জিন অ্যাড অন বৃষ্টির জন্য নিয়ে নিন স্যার, কে জানে কাল কি হয়। এক কাজ করুন, আপনি এলিয়েন অ্যাটাক কভারও অ্যাড করে দিন। হ্যাঁ, কোনটা? আর ডাইনোসর ড্যামেজ কভারও। ডাইনোসর ধাক্কা মেরে দিলে কে জানে কাল কি হয়। মোটর ইন্স্যুরেন্সে জবরদস্তি অ্যাড-অনস ফোন পে, বাছুন আপনার জরুরি অ্যাড-অনস, টেনশন ফ্রি ইন্স্যুরেন্স। Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshamoy Das, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. সাতটায় থাকবো না রে, পুরুলিয়া যাচ্ছি। তাই? কবে ফিরবি রে দিদি? কবে না, কখন? 1 ঘন্টায়। পুরুলিয়া, দীঘা, বিষ্ণুপুর ঘুরে মালদা হয়ে 8টার মধ্যে ব্যাক। রাতের পরে আর বাবা, 1 ঘন্টায় গোটা রাজ্য? হেলিকপ্টারে যাচ্ছিস নাকি? 1 ঘন্টায় গোটা রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে তার এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট। এবিপি আনন্দ 7টায় বাংলা, রোজ শুনতে 7টায়। নজর রাখছি আমরা সারাদিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দ নজরে নটার চটচলতি, রোজ রাত 9টায়। তাই নাকি? বাংলা গুজব চায় না, বাংলা খবর চায়। বাংলা খবর, বাংলার খবর। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল, যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। ভোর থেকে রাতভর বাংলার কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়েই এবিপি আনন্দ আজ বাংলায়, রোজ রাত 9:30টায়। শুনতে পাচ্ছি না, বল না। হ্যালো, ব্যাপার নয়, আজকে বাংলা গলাবাজি চায় না, বাংলা খবর চায়। বাংলা খবর, বাংলার খবর। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটিও, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল, যা আটকে রাখে আমাদের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ভ্রুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। বাংলা ঝামেলা চায় না, বাংলা খবর চায়। বাংলা খবর, বাংলার খবর। স্যার 7টায় বেরিয়ে যাবে। 7টায়?
কোথায় যাবে? দার্জিলিং। কদিনের জন্য? দিন নয় স্যার, ঘন্টা। 1 ঘন্টার জন্য দার্জিলিং হয়ে মুকুটমণিপুর ঘুরে ঝাড়গ্রাম হয়ে 8টার মধ্যে ব্যাক। হ্যাঁ, প্লেন চার্টার করেছো নাকি? 1 ঘন্টায় গোটা রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে তার এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট। এবিপি আনন্দ 7টায় বাংলা, রোজ সন্ধ্যে 7টায়। বাংলা চেঁচামেচি চায় না, বাংলা খবর চায়। বাংলা খবর, বাংলার খবর। এই বলে দিলাম, আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না। ফিরে এলাম বিরতির পর, আপনাদের সঙ্গে আমি পাপিয়া। অমৃতকালের প্রথম সাধারণ বাজেট বিশ্ব ভারতের অর্থনীতিকে উজ্জ্বল নক্ষত্র বলে মেনে নিয়েছে। দেশবাসীকে সম্মানের জীবন দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য, যেমনটা নির্মলা সীতারামন বাজেট পেশ করতে গিয়ে প্রথমেই এই কথা বলেন। আমি সরাসরি চলে যাব, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বন্ধন ব্যাংকের কর্ণধার চন্দ্রশেখর ঘোষ। চন্দ্রশেখর বাবু, যে প্রশ্নে আসবো, যে এই 2 বছরের জন্য 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবেন মহিলারা সম্মান সঞ্চয় সার্টিফিকেটে, এবং 7.5% সুদ পাবেন তারা। এটা তো অত্যন্ত ইতিবাচক। অত্যন্ত ইতিবাচক, এবং শুধু তাই নয়, আমরা যদি দেখতে পাই মহিলাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ থাকে আমাদের দেশে, বিশেষ করে অনেকেই আয়ের সাথে যুক্ত থাকে না বা কম আয়ের যুক্ত থাকে, এবং কোনো একটা অস্বাভাবিক কিছু একটা আসলে পরিবারে সে তখন খুব হতাশ হয়ে যায়, কোনো জায়গায় টাকা পয়সা পাওয়ার সুযোগ পায় না। সেই ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে এই স্কিমটা তাদেরকে এতটা সহযোগিতা করবে, তারা এই টাকাটা জমা রাখতে পারবে এবং 7.5% ফিক্সড ইনকাম আয় করবে, যেটা নর্মাল ব্যাংকে রাখলে হয়তো এতটা পায় না। এখন হয়তো একটু বেশি আছে, নর্মালি হয়তো এটা হয় না। এইটা অনেকটাই সহযোগিতা করবে মিডল ক্লাস এবং লো ইনকাম উইমেনদেরকে, এবং তাদেরকে এনকারেজ করবে এই সেভিংসমুখী হওয়ার জন্য। সেটা খুবই সুন্দর একটা স্কিম চালু করেছেন এই বাজেটে, আমি সাধুবাদ জানাই। একেবারেই চন্দ্রশেখর বাবু, এখানে একটা জিনিস জানতে চাইবো যে এবারের বাজেটে আমরা প্রথম থেকেই জানিয়ে খুব চিন্তায় ছিলাম যে বেকারত্বের হার দেশে যেভাবে বেড়েছে তাকে মোকাবিলা করার জন্য কর্মসংস্থানে জোর দেওয়া দরকার, এবং সেই কর্মসংস্থানের মূল 2 পার্ট, একটা স্টার্টআপ এবং অন্যটা এমএসএমই। আপনার কি মনে হচ্ছে এবারের বাজেট থেকে কোথাও সেই কর্মসংস্থানকেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন কেন্দ্র অর্থমন্ত্রী? কর্মসংস্থান অলওয়েজ একটা হলো যে এর আগে যেটা আমরা বলেছি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হলে কর্মসংস্থানের একটা টেম্পোরারি হয়, এমএসএমইটা একটা কর্মসংস্থানের একটা বড় জায়গা, সেইটা নজর দিয়েছেন। তৃতীয়ত যেটা দিয়েছেন, স্টার্টআপের প্রতি নজর দিয়েছেন। এই স্টার্টআপটা যদি আমরা দেখতে পাই যে গত বছর যেই এই সুযোগগুলো দিয়েছিলেন, সেই সুযোগটা এই বছরের মার্চে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, এটাকে এক্সটেনশন করেছেন আগামী বছর আবার মার্চ পর্যন্ত। আশা করছি যে এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টার্টআপকে খুবই সহযোগিতা করছে, এবং বাজেটটাও ওইটাকে ফোকাস করছে যে এতে যাদের ইনকাম বাড়া বা এমপ্লয়মেন্টের যে সুযোগ সৃষ্টি করা, সেগুলো হয়ে সেগুলোর দিকে নজর দিয়েছে। সেই জন্যই আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে এই জিনিসগুলোর উপর খুব ফোকাস দিয়েছে। অনেক ধন্যবাদ চন্দ্রশেখর বাবু, অনেক ধন্যবাদ। বাজেট নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় আমরা ফিরে আসছি একটা বিরতির পর, সঙ্গে থাকবেন। বাজেট কো-পাওয়ার্ড বাই বন্ধন ব্যাংক, ভালো আপনার ভালো সবার। পার্টনার্ড বাই বিএমআরসি হসপিটাল, হৃদয়ের কাছে হৃদয়ের পাশে। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট মানে কথা ও কাহিনী প্রকাশনী। অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, কাম রাইজ অ্যান্ড শাইন। Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshamoy Das, Ayurveda Ratna. Yes,
It is my creation. Jack Olivol Herbal Body Oil. ग्रिल गार्ड की 10th एनिवर्सरी है। ओरिजिनल गैल्वेनाइज्ड ग्रिल गार्ड स्टील सेक्शंस जो है लगातार रिमझिम जितना भी हो, इस पे रस्ट नहीं आता और ग्रिल बरसों तक चलते हैं। ग्रिल गार्ड, नो रस्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। মেয়েকে আরো কিছু বলার বাকি আছে? না, ওর মাকে। Diamond collection from Senco Gold and Diamonds. Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshamoy Das, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation. Jack Olivol Herbal Body Oil. চায়ের সাথে টাও চাও, এই মারিতেই হদিশ পাও। আসল মারে দিচ্ছে মোরা, ওদের এখন কপাল পোড়া। খাচ্ছি মোরা খাচ্ছি দেখো, আসছে মনে খুশির ভাব। ডুবছে ওরা ডুবছে দেখো, আসল মারে লাজবাব। যখন খেলা জমবে আনমোল মারি প্লাসই জিতবে। বাহ, এখন আসছেন ইন্সপেকশনের জন্য। 3 ঘন্টা আগে বলেছিলেন ম্যাম, বাস 2 মিনিটে পৌঁছে যাচ্ছি। এই কার ইন্স্যুরেন্সের চক্করে সারাটা দিন ওয়েস্ট। চলুন প্লিজ চেক করুন। ম্যাডাম আমি তো প্লাম্বার। প্লাম্বার এসেছে নাকি? এসো। হ্যালো দাদা, কোথায় আপনি? ইন্সপেকশনের রেটিং ছাড়াই কার ইন্স্যুরেন্স চান? ফোন 110 টাকা। এখন কত করে দাম? 1110 টাকা। 1110 কত ভাই? মিডিয়াকে জিজ্ঞেস করি কত দাম, কে বলতে পারে? কত দাম মা বোনেরা গ্যাসের সিলিন্ডারের একটা দাম? 1100 টাকা। 1120 টাকা। 1170 টাকা। বাড়িয়েছে 70 টাকা আর কমিয়েছে 4 টাকা। এবার বলবে কমালোকে বিজেপি ভোট দাও, বলে দিচ্ছি এসো। সুজলা কি যেন একটা, উজালা না আজালা কি একটা করেছিল, পাচ্ছেন আপনারা বিনা পয়সায় গ্যাস উজালায় যাদের দিয়েছিল ভোটের আগে? না। এই বাজেট নট ফিউচারিস্টিক, এটা হচ্ছে টোটাল অপরচুনিস্টিক এ বাজেট। এতে আশার আলো নেই, অন্ধকারের অমাবস্যা আছে। টোটাল অ্যান্টি পুয়ার বাজেট। সেলফ হেল্প গ্রুপ বলছে আমরা সারা ভারতবর্ষে 81 লক্ষ করব। সেলফ হেল্প গ্রুপ তো কেন্দ্র করে না, করে তো রাজ্য। আমরা যখন ক্ষমতায় আসি এখানে ছিল 1 লক্ষ, আমরা এই 11 বছরে করেছি 11 লক্ষ। ওইটাকে যুক্ত করে বলছে, রাজ্যগুলো যা করে যুক্ত করে বলছে তোমার ক্রেডিট কোথায়? তুমি সেলফ হেল্প গ্রুপকে ক্রেডিট পর্যন্ত ঠিক মতো দাও না। লজ্জা করে না? সেলফ হেল্প গ্রুপের কথা মাথায় ওদের মিটিং করছো আর চিঠি পাঠাচ্ছ। কি করেছো তাদের জন্য? কি করেছো আসার জন্য?